நீராறும் கடலுடுத்த நிலவடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழடங்கே தமிழடங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே Good evening, ladies and gentlemen, and a warm welcome to all of you.
I wholeheartedly welcome all of you to our JATA meet this pleasant evening on the occasion of completion of 2 years of commencement of JATA. It was a long felt need for this august gathering of all the alumni members of JATA who were enrolled in phases from November 2021, and today this seed has ripened into fruit. A brief background about JETA. The JETA was started in the year 2021 in the month of November by Mr. A.M.O. Gurunarayana Rao, Advocate, Chennai. The noble thought came to his mind when he saw the junior advocates were not given any practical training in the law colleges and also elsewhere, even though there are police academy, judicial academy and other such training centers for all graduates and officials. He made his first announcement on his YouTube channel for Junior Advocates Training Academy, that is JETA. His introductory speech in English, Tamil and Telugu are well understood by the viewers of the YouTube channel, and many a time made instant phone calls to Advocate and showed their curiosity to join the course. A founder of JETA, Mr. Gurunarayana Rao, who is from a Telugu-speaking family but educated in Tamil, has been taking classes in both Tamil and Telugu in separate batches, and so he is able to address the concerns of the law graduates of the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana. Initially, the course consisted of civil, criminal, family law, arbitration, tenancy laws, etc. are subsequently procedures in income tax and other tax laws also were introduced so that the juniors will taste the subject of taxation. Our director, Mr. Guru, also took effort to take the students, those who showed interest, to visit the court campus and show the functioning of the courts during the case hearings and also the registry in the Madras High Court and the Supreme Court at New Delhi. Many of the young advocates got a glimpse of the honorable first bench of the Supreme Court with a strength of 5 judges headed by the Honorable Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud. It was a memorable moment. Our director, Mr. Guru, also felt that there are social needs and dissemination of spiritual knowledge among our alumni members and started JETA Health and Entertainment and JETA Hindu Base, wherein a lot of general information was shared through them. As you all know, JETA Alumni WhatsApp group has also very been useful and helpful to those members who require clarifications while dealing with cases coming to their heads, and our director sir clarified their doubts in the earliest possible time. In addition to the clarifications, a director sir has been sharing several judgment forms with a brief note wherever required for easy understanding. All these services are rendered free of cost in our JATA Alumni WhatsApp group to all members. The JETA Alumni Group helps connect the junior advocates who undergone training on a regular basis, and our director sir has been a pillar of support to all the junior advocates. So with these few words, I welcome our director, Mr. Gurunarayana Rao, to address the gathering. Good evening, ladies and gentlemen, and my affectionate members whom I have met during their batches, and today I feel very much happy to meet you all here, and some of the members have got some personal inconvenience, so they couldn't join here in this August meeting. So since I know everyone in our group, but I wanted to have a face-to-face meet with all our members, because some people have actively they have been sharing information, and all such information is shared by
members whose faces are hidden. ஸோ நிறைய பேர் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறாங்க, அது ரொம்ப நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகுது. ஆனால் யார் ஷேர் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்றது தெரிய மாட்டேங்குது. அதனால் இந்த ஒரு மீட்டிங்கை நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணோம்னாக்கா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும், எல்லாரும் வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி ஒரு பெரிய இது ஒரு கடல். ஏன்னா பேட்சஸ்ன்றது அது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு நீர்த்தேக்கம் மாதிரி. ஸோ இது வந்து ஒரு கடல். ஸோ அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு பேட்ச்லையும் நான் சொல்கிறது என்னன்னாக்கா, நீங்கள் வந்து எல்லாரும் வந்து உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் பேசிக்கிங்க, உங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கிங்க, எந்த ஊர்லேருந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க ஒவ்வொருத்தரையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து ஒரு டைரக்டரியாக போடணும்னு எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்குது. ஆனால் டைம் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுக்கும் நான் வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ அந்த டைரக்டர் வந்து ஒன்ஸ் நான் ரிலீஸ் பண்ணேனாக்கா அது வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக் மீடியாவில். ஸோ தட் வந்து ஈவன் ஒரே ஊரில் இருக்கிறவங்கள வேறு பேட்சஸில் சேர்ந்தப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தெரியும் யார் வந்து எங்கே இருக்காங்க, எங்கே நம்ம ஊரில் யார் இருக்காங்க, ஜெட்டாவில் ட்ரைனிங் எடுத்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கும். இப்போட ரீசெண்டாக வந்து லாஸ்ட் பேட்சில் டேக்ஸ் சைடு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஒருத்தர் சேர்ந்துருந்தார். இன்னும் அவர் எதுவும் பண்ணிக்கல. அது என்னாச்சுனாக்கா சடனாக அவரோட கிளைண்ட் ப்ரெமிசஸில் வந்துட்டு சர்ச் அண்ட் சீசர் நடந்திருக்கு ஜிஎஸ்டியில். ஸோ அதில் வந்து இவருக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அதாவது ஈவன் தோ இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல். ஸோ இவர் என்ன பண்ணாருனாக்கா, இவர் தான் வந்து கணக்கெல்லாம் எழுதுறாரு அந்த ஷாப்புக்கு போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இவரை வந்து கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டாரு. அப்புறம் என்கிட்ட கேட்டார். அவர் வந்து ஹி பிலாங்ஸ் டு வேலூர். சரி, உடனே நான் வந்து சொன்னேன், இல்லை நம்ம வந்து நீங்கள் பண்ணுங்க, ஒன்றும் தயக்கம் காட்ட வேணாம், அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸை ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்து அவங்க கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து கணக்கு நீங்கள் வந்து எழுதுறீங்க, சரிங்க, அதனால் வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான தொடர்பும் அதில் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விஜய் சார் வேலூர், ஸோ இஸ் ப்ராக்டிஸிங் டேக்ஸ் சைடுன்னு சொல்லிட்டு உடனே அவரோட நம்பர் நான் ஷேர் பண்ணேன். ஸோ நீங்கள் வந்து அவரோட ஒரு கான்டாக்ட் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அவங்களாம் வந்துட்டு டேக்ஸ் சைடு வந்து நல்ல ஒரு சீனியர் பீப்புளாக இருக்காங்க, ப்ரொஃபஷனல்ஸு. ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு ட்ரபிள் இருந்தால் கூட நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதில் அவர் வந்து ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்கிட்ட கேட்குறவங்க வந்து எந்த ஊரில் இருக்காங்க சார், இந்த ஊரில் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்குறப்போ நான் வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் அப்ளைங் த இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் ஆல்சோ நீங்களே வந்து இன்னும் ஜெட்டாவில் சேர சொல்லி சில பேரை வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாக்கோ நீங்கள் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து அவங்களோட ஒரு பார்ட்னர்ஸாக கூட நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சு, என்னோட எண்ணம் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் ஒரே ஆஃபீஸில் டீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தான். ஸோ நம்ம வந்து எந்த கேஸும் வந்து யார் கொண்டு வந்தாலும் இமீடியட்டாக வந்து இதை நான் பண்ணலை சார், நீங்கள் வந்து அந்த அட்வொகேட்டை பாருங்கள், இங்கே போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் மை எய்ம் ஆஃப் giving imparting education or imparting knowledge about all the laws. ஏன்னா எங்கள் ஃபாதர் மேட்டர்லேயே நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். அவர் வந்து பியூர்லி டேக்ஸ் லாயர். ஸோ he didn't have any exposure or practice in civil and criminal laws. ஸோ அதனால் வந்து he was having his friend and he was referring one civil naka one Mr. P.K. சிவசுப்ரமணியம் ஒரு அட்வொகேட் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் கிரிமினல் சைடு வந்தாக்கா ரங்காவச்சலா, இந்த மாதிரி வந்து பெரிய பெரிய டாயின்ஸ் அவருக்கு. ரங்காவச்சலாம் ரொம்ப கிரிமினல் சைடு ரொம்ப ஒரு டாயின். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தான் வந்து இவங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்ததில் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பலதரப்பட்ட சட்டங்கள் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிவில் கிரிமினல் ஆகுது, கிரிமினல் சிவில் ஆகுது, டேக்ஸ் ஆகுது, எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பனிஷ்மெண்ட்ஸு, இம்ப்ரிசன்மெண்ட்ஸு, ஃபைன்ஸு எல்லாமே புது புது சட்டங்களில் வந்துட்டு எல்லாமே ஒன்றுத்துக்குள்ள ஒரு ஹேண்டிங் க்ளோவாக தான் போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா கவர்மெண்ட்டோட திங்கிங் அப்படி தான் இருக்குது. இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஏதாவது ஒரு பொய்யா வழக்கு போடுறாங்க. அப்புறம் வந்து ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் தே ஆர் நாட் வெரி ஆனஸ்ட் ஆஸ் பிஃபோர். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஜனங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்க போனாக்கா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் எங்கேயுமே வந்து சரியான முறையில் அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஒரு ப்ராப்பராக வந்து இவங்களோட என்கொயரிஸ்க்கு அவங்க வந்து பதில் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஒயிட் ஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தர் போனால் தான் அங்கே வந்து ஒரு மதிப்பு, அவங்க கேட்குற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிளியராக கிடைக்குது. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு விருப்பத்தோட பேசுகிறாங்க. ஆஃபீஷியல்ஸ் கூட ஒரு விஷயம் கேட்டோம்னாக்கா சொல்கிறாங்க. இப்போ கூட தாசில்தார் ஆஃபீஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது, ஈசிஆரில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது வைடிங் அப்ரோடில். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க போய் பார்த்துருக்காங்க, அங்கே எதுவுமே வேலை ஆகலை. அதே மாதிரி ஆர்டிஐயில் போட்டிருக்காங்க, அதுவும் வேலை ஆகலை. ஸோ இப்படி வந்து அவர் லீகல் ப்ரொஃபஷனல்ஸோட நீடு வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. இப்போ ஒரு மல்டி கோடுன்னு சொல்லலாம்.
அதனால வந்து யாரும் வந்து நிறைய அட்வொகேட்ஸ் இருக்காங்க, நமக்கு வந்து பிராக்டிஸ் எப்படி நடக்குமோ அப்படின்ற ஒரு தயக்கமே இப்போ தேவையில்லை. ஏன்னு சொன்னா எல்லாருக்குமே வந்து வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அது வந்து நாம பல பேர்கிட்ட நம்ம ஒரு பழகிறப்போ, நம்மளை பத்தி நம்ம சொல்லிக்கிறப்போ, அவங்களுக்கு வந்து நம்மளோட தேவை வந்து வர்றப்போ டெஃபினட்டா நம்மளை வந்து சந்திக்கிறாங்க, நம்ம கிட்ட பேசுறாங்க. ஸோ அதனால வந்து நீங்க இப்போ இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் மீடியால இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. அந்த காலத்துல வந்து அந்த தெருவில் இருக்கிற அட்வொகேட்டோட பேசணும்னா அந்த ஆளுங்களுக்கு தான் தெரியும். இப்போ அப்படி இல்லை, ரொம்ப பரந்த உலகம், எல்லாமே வந்து நம்ம கைக்குள்ளேயே இருக்கு. இப்போ ஹேண்ட் டிவைஸ்லயே எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால வந்து இப்போ வாய்ப்புகளும் இருக்கு, வருமானமும் நல்லா தான் இருக்கு. நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கணும். நாம வந்து உடனே நாம வந்து இன்னைக்கே வந்து நம்ம என்ரோல்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டோமே, 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு, நம்ம வந்து சரியான முறையில் நம்ம சம்பாதிக்கலையே அப்படின்ற ஏக்கம் வந்து நமக்கு தேவையே இல்லை. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம விட்டா கூட நாளைக்கு பிடிச்சிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு நல்ல பேர் வாங்கிட்டு நல்ல விதமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்மளை தேடி கேஸ் வரும். அந்த கேஸை நம்ம வந்து சீக்கிரமாக பண்ணி நம்ம வந்து முடிச்சு கொடுத்தோம்னாக்கா கிளைண்ட்ஸ் வில் பி வெரி ஹாப்பி. ஸோ இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ஒரு யூடியூப் மூலமாகவோ நம்ம வந்து நம்மளோட இந்த மாதிரி ஜேட்டா கேதரிங்ஸ் இந்த மாதிரி இதில் கூட நம்ம வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ கூட நேற்று ஒரு லிங்க்டின்ல ஒரு செய்தி படித்தேன். ஒரு ஜூனியர் ரொம்ப அழகா அதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு கேஸ் வந்து அவர் சீனியர் வந்து அவர் கொடுத்துருக்காரு, நீ வந்து இந்த ஏபி பெட்டிஷன் போடணும், ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் பெட்டிஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, ஆல்ரெடி வந்துட்டு அது வந்து 2 வாட்டி 3 வாட்டி வந்து டிஸ்கஸ் ஆன கேஸ். ஸோ இவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்து சீனியர் கொடுத்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஜூனியர் மோஸ்ட் ரொம்ப பாவம் இப்போதான் அந்த பையன் வந்துருக்குன்னா என்ரோல்மெண்ட்டுக்கு முடிச்சிருக்கு. ஸோ ஹி டுக் ஆல் அவுட் எஃபர்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ப்ரிப்பேர்ட் த என்டையர் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் ஆர்குமெண்ட்ஸ். அதை எடுத்துன்னு போயிட்டு சீனியர்கிட்ட காட்டின உடனே சீனியர் ஃபெல்ட் வெரி மச் சாட்டிஸ்ஃபைடு. நல்லா பண்ணியிருக்கப்பா, நீ வந்து அந்த இது வச்சுக்கோ, ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து வச்சுக்கோ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவரும் சீனியரும் 2 பேரும் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க அந்த கேஸ் கூப்பிட்றப்போ. ஸோ உடனே அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, சீனியர் என்ன பண்ணிருக்காரு, உடனே வந்து இந்த பையன் வந்துட்டு இந்த ஜூனியர் வந்துட்டு he was about to commence his arguments with a piece of paper he had with the points of arguments. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, கையை பிடிச்சிட்டு இரு நீ வந்து இதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ வந்து இந்த 2 பேஜ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் சொல்லாத, 2 லைன்ல முடிச்சிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இவருக்கு பயங்கரம் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. என்னப்பா இது, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம், 2 பேஜ் எடுத்து பண்ணிருக்கோம், சீனியருக்கு காட்டினதுக்கு அப்புறம் கூட அவர் வந்து சரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கோம். இப்போ வந்துட்டு கடைசி நிமிஷத்துல வந்துட்டு இவர் வந்து வேண்டான்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப he got punked. ஸோ உடனே அப்புறம் என்ன ஆச்சுனாக்கா, ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் வாஸ் கிராண்டட் ஜஸ்ட் இன் 2 lines of arguments. அது எதனால அது ஆச்சுன்னு சொன்னாக்கா, அதோட பேக்ரவுண்ட் என்னன்னா, ஆக்சுவலா வந்துட்டு the accused was absconding. The accused was absconding. He was proclaimed offender by the police. So இது என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னாக்கா, இந்த விஷயத்தை வந்து அந்த ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் பெட்டிஷன் ஹியர் பண்ற அந்த ஜட்ஜுக்கு வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல அதாவது பிபி வந்து அதை சொல்லல. அந்த பாயிண்ட் அதை சொல்லியிருந்தாக்கா அது வந்து உடனே வந்து தள்ளுபடி பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை சொல்லாததுனால ஜட்ஜ் ஆல்சோ didn't have the knowledge. ஸோ இமீடியட்டா வந்து ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் கிராண்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் சீனியர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சீனியர் சொன்னாரு, எப்ப அவங்களே சொல்லல அந்த பாயிண்ட், நீயா ஏன் இதை வந்து ஆரம்பிச்சேன்னு வைங்க, அப்புறம் ஜட்ஜுக்கு நீயே வந்து சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடும். அப்போ வந்து டெஃபினட்டா வந்து ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் பெட்டிஷன் வந்து டிஸ்மிஸ் ஆயிடும். ஏன்னா ப்ரொக்ளைம்ட் அஃபெண்டர்ஸ்க்கு ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் பெட்டிஷன் கிராண்ட் ஆகாது. ஆமா, அதனால வந்து அவர் சொல்லி அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அது வந்து சொல்லி அவர் வந்து உடனே வந்து அதை தடுத்ததுனால தி கேஸ் எண்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி. ஸோ இங்க வந்துட்டு என்னதான் ஒரு இது இருந்தாலும் அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டும் வேணும். நாம வந்துட்டு நிறைய வந்து நம்ம படிச்சுட்டு போனோமே, ஐயோ நமக்கு வந்து நம்ம சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு நம்ம சீனியர் கொடுக்கலையே, இல்ல நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போனா கம்ப்ளீட்டா சொல்லிதான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நிர்பந்தத்துல போகக்கூடாது. கோர்ட்டுக்கு போனாக்கா என்ன வேணும், அதர் சைடு என்ன கேட்கறாங்க அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க. அவ்வளவுதானே தவிர நாம வந்து படிச்சுட்டு போயிட்டோம், நாம வந்து ஒப்படைச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஒரு படத்தோட பிரகாஷ் ராஜ் சொல்லுவாரு, மேடம் ஏதாவது கேளுங்க மேடம்,
அவங்க குழந்தைய கொண்டு போயிட்டு இன்டர்வியூ சொல்றப்போ இல்லை இவங்க போய் ஃபீஸ் கட்டிடுங்க நான் அட்மிஷன் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னுவாங்க. இல்லை மேடம் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் மேடம், பிருத்விராஜோட குதிரை பேராவது சொல்லுங்க மேடம் கேளுங்க மேடம் அப்படின்னு அவர் வந்து கேட்பாரு. அந்த மாதிரி நாம வந்து படிச்சுட்டு போனா நம்ம வந்து அதெல்லாம் சொல்லணும்ன்றது நம்ம நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு வந்து வேலை ஆகதான் முக்கியம். நம்ம வந்து ரிசல்ட் ஓரியன்டா இருக்கணுமே தவிர நாம வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்கோம், நாம வந்து செஞ்சிருக்கோம், நம்ம கிளைண்ட் கிட்ட இது செய்யணும் அது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நாம வந்து நம்மளா போய் ஒரு இடத்துல வந்து மாட்டிக்கூடாது. ஸோ அதுதான் வந்து இங்க சைக்காலஜி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம வந்து ஜட்ஜ் என்ன கேட்கிறாரு அதுக்கு பதில் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் அதர் சைடு என்ன சொல்ல வராங்க அதுக்கு நீங்க ரிப்ளை கையில வச்சுக்கோங்க. அவங்க ஏதாவது பொய்யா சொல்றாங்களா அதுக்கு உண்டான ரிப்ளை நீங்க சொல்லுங்க, ரிப்ளை ஆர்குமெண்ட் போடுங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து சாதாரணமா நம்ம என்ன சொல்றோம்னா எனி அதர் பாயிண்ட்ஸ் ஐ கிரேவ் லீவ் ஆஃப் திஸ் ஆனரபிள் கோர்ட் டு ரைஸ் எனி அதர் பாயிண்ட் டியூரிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ் சொல்றோம். அதுக்காக வந்து நம்ம எல்லா ஆர்குமெண்ட்ஸும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க கேட்கறதுக்கு நம்ம பதில் சொன்னா போதும். ஸோ அந்த இதுல வந்துட்டு அந்த மாதிரி நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னாக்கா நாம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம், நம்ம இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து வீணா போகும்ன்றதுனால நம்ம வந்து இது பண்ண வேணாம், ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். தட் இஸ் சின்சியாரிட்டி. We are doing justice to the case. So, but we have to see the mindset of the judge and mindset of the other side also. So, இதுதான் வந்து அங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயமா நமக்கு இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபைல் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த கேஸ் we have to ponder over everything. நாம வந்து எத்தனை கேசஸ் இருக்கு, எத்தனை சைட்டேஷன்ஸ் இருக்கு, எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து வச்சுக்க வேண்டியதான். ஆனா அதை வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அந்த புத்தி பொறுமை தான் வேணும். அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா we will fail in our attempts. நான் இவ்வளவு பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னா அது வந்து எதுக்குமே பயன்படாது. ஸோ இந்த இன்னைக்கு இருக்கிற சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம லாயர்ஸ்ல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஈவன் என்ரோல்மெண்ட்டுக்கே நம்ம வந்து திண்டாட வேண்டியதா இருக்கு. பார் கவுன்சில்ல ஒரு சரியான ஒரு ரிப்ளை இல்லை, ஒரு சரியான ஏதோ கவுண்டர் திறந்து வச்சுக்கிட்டு ரயில்வே கவுண்டர் மாதிரி திறந்து வச்சுக்கிட்டு நம்மளை வந்து ரொம்ப அலக்கழிக்கிறாங்க. எந்த இன்ஃபர்மேஷன் சரியான முறையில் நமக்கு கொடுக்கறது இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமா தான் இருக்கு. இங்கேன்னு இல்லை, மெட்ராஸ் நம்ம ஸ்டேட் பார் கவுன்சில் இல்லை, எல்லா ஸ்டேட் பார் கவுன்சிலையும் அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க வெப்சைட் பாருங்கன்றாங்க. வெப்சைட்ல பார்த்தா என்ன இருக்கு? there is no much information given in the website. So we have to have human interaction. So human interaction தான் இங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறப்போ நம்ம முதல்ல வந்து நம்ம என்ரோல்மெண்ட் ஆகுறதே நம்ம ஒரு பெரிய கேஸா நம்ம நடத்த வேண்டியதா இருக்கு இப்போ. ஸோ நம்மளோட ஓன் கேஸே நம்ம வந்து நடத்திக்கிட்டு நம்ம ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற கேஸ் நம்ம எடுத்து அவங்களுக்கு ஜெயிச்சு கொடுக்கணுன்ற மாதிரி தான் இப்போ ஒரு இது இருக்கு. ஸோ எங்களுக்குலாம் அந்த காலத்துல ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ அப்பெல்லாம் வந்து போனோம்னா நீட்டோம்னாக்கா அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க, உடனே வந்து இது பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க, என்ரோல்மெண்ட் ஆகுது. ஆனால் இப்போ வந்து காசும் வாங்குறாங்க, நிறைய காசு வாங்குறாங்க. ஏதாவது ஒரு டிக்ளரேஷன்ல ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட் இருந்தால் அதுக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா காசு வாங்குறாங்க. அங்க போய் பார்த்தாக்கா டிசிப்ளினரி கமிட்டின்னு பார்த்தாக்கா ஒரு பெரிய டயஸ் போட்டுட்டு ஜட்ஜஸ் மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க எலிவேட்டட் பெஞ்சில். ஸோ இது வந்து அவங்களும் அட்வொகேட்ஸ் தான், வரவங்களும் அட்வொகேட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமே இல்லாம அவங்க ஏதோ அக்யூஸை பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறாங்க பார் கவுன்சிலில் என்ரோல்மெண்ட்காக போறவங்கள. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஸோ இந்த விஷயமா வந்து நான் வந்து ஐ வெல்கம் எனிஒன் ஈவன் டு சப்போர்ட் மீ. வி கேன் ஈவன் ஃபைல் PIL. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம செய்யணும்னா கூட தாராளமாக செய்யலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்துட்டு நம்ம பார் கவுன்சில் ஐடி அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் வச்சிருக்காங்க. பார் கவுன்சிலோட ஐடிக்கு என்ன எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு? அது வந்து திருப்பி ஒரு 150 ரூபாய் என்னவோ அது வந்து நம்ம வந்து பேங்க்ல ரெமிட்டன்ஸ் கொடுத்து திரும்பவும் அதை வந்து ரெனியூ பண்ண சொல்றாங்க. ஐடி கார்டை எங்கேயாவது ரெனியூ பண்றது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்குமா? ஒரு நம்ம வந்து மெம்பரா இருந்துட்டு இருக்கோம் பார் கவுன்சில்ல. ஸோ இது வந்து தேவையில்லாத ஒரு ப்ரொசீஜர், நம்ம தேவையில்லாத வேலை வைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சர்வைவல் மாதிரி, அதாவது இப்போ பேங்க்ல வந்து எப்படி வந்துட்டு ஒரு லைஃப் சர்டிபிகேட் மாதிரி இருக்கோ, நம்ம அட்வொகேட்ஸை வந்து அடிஷனலா வந்து எத்தனை வக்காலத்து நம்ம ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷத்துல, இந்த 5 வருஷத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இதெல்லாம் கேட்கறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க பார் கவுன்சில்ல நம்ம மேல ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தாக்க அதை தான் அவங்க வந்து தீவிரமா பார்க்கணும் தவிர ஊர்ல இருக்கிற எல்லா லாயர்ஸையும் வந்து நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணுங்க அப்படி சொன்னா அது வந்து தேவையில்லாத வேலை நம்மளுக்கு வைக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றதை விட நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு டைவர்ஷன்ஸ் நமக்கு ஒரு இருந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. நம்ம வந்து எப்பவுமே பார் கவுன்சிலுக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு ஏதோ ஒரு கரஸ்பாண்டன்ஸ் நம்ம வைக்கிறதோ செய்யறதோ
ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு கேஸை வந்து சரியான கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி சில சேலஞ்சஸ் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து இன்னும் வெளியூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டமா இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஜட்டாலியே வந்து ஒரு லைசனிங் மாதிரி ஒரு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து யாரெல்லாம் நம்ம மெம்பர்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் நம்மளை ஏதாவது டவுட்ஸ் கேட்குறாங்க அவங்களால வந்து பார் கவுன்சிலுக்கு அப்ரோச் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ, ஏன்னா எனக்கும் சில பேர்லாம் அங்கே பழக்கத்தில் இருக்காங்க, ஓல்டு ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஸோ தேர் ஸ்டில் ஒர்க்கிங். ஸோ அந்த மாதிரி எதாவது இருந்தால் கூட ஐ வாண்ட் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். ஸோ பை கிவிங் யூ ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன், அது ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் ஜென்ரல். ஸோ இப்போ கூட ஏஐபி எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7% வந்து எல்லோ மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. So what does it mean? What does it mean? There is no explanation for that. So இதை வந்து அவங்க வித்ட்ரான்னு போட்டால் என்ன வித்ட்ராங்க? அது கேள்வியை வித்ட்ரா பண்ணுறாங்களா இல்லை வந்து அந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸை வந்து கம்மி பண்ண சொல்கிறாங்களா? இதை பற்றி வந்து நமக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு இது இல்லாமல் நாலேஜ் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. இப்போ எல்லாரும் வந்துட்டு நமக்கு எப்போ ரிசல்ட் வரும்னு எதிர்பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு. 3 வருஷம் வந்து லா படிச்சுட்டு போகிறோம். இதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆச்சுனாக்கா அப்புறம் எத்தனை வருஷம் வந்து ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் லாயர் ஆக முடியும்? ஸோ இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ இதனால வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம எப்படி ஒரு கிளைண்ட் வந்தாக்கா நம்ம வந்து ஒரு அட்வைஸ் பண்றோமோ, நீங்க ரிட்டு ஃபைல் பண்ணுங்க, இதை ஃபைல் பண்ணுங்கன்னு. ஸோ நம்மளும் வந்துட்டு சம் குரூப்ஸ் ஷுட் பி ஃபார்ம்டு பண்ணிட்டு நம்மளும் வந்துட்டு நம்மளுக்காக நம்ம வந்து ஏதாவது செய்யணும். அட்லீஸ்ட் நமக்காக இல்லை, நம்ம ஃபியூச்சர்ல வர்ற ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு அவங்களோட இதுக்காகவும் என்ரோல்மெண்ட்ஸ் வந்து இனிமேல் ஈஸியாக ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு. ஸோ இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெல்லி பார் கவுன்சில் யாரோ ஒருத்தர் கூட்டு போயிட்டு நான் வந்து இது பண்ணித்தரேன், என்ரோல்மெண்ட் பண்ணித்தரேன்னு சொல்லிட்டு அங்கெல்லாம் வந்து ஏமாத்திருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லதுக்கே இல்லை. ஏன்னா அவங்கவுங்க ஸ்டேட் பார் கவுன்சில் அவங்கவுங்க என்ரோல்மெண்ட் ஆகுது பெட்டர். ஸோ ஈவன் லா காலேஜஸை பார்த்தீங்கன்னா கூட லோக்கல் லா காலேஜில் படிக்கிறது தான் இப்போ இருக்கிறதுலே நல்லது. ஏன்னா வெளியூர் ஸ்டேட்ல போயிட்டு லா காலேஜ் படிச்சாக்கா நம்ம வந்து டெய்லி அட்டென்ட் பண்றதும் கிடையாது, அங்க என்ன சொல்லி தராங்கன்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ இப்படி வந்துட்டு குவாலிட்டி ஆஃப் லீகல் எஜுகேஷன் இஸ் ட்விண்ட்லிங். ஸோ இது வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு. அதனால வந்து ஒரு எம்எல் படிச்சாலும் சரி, இப்போ நம்ம ஜெட்டா குரூப்லயே கூட அலுமினில சில பேர் எம்எல் படிக்கிறாங்க, திருப்பதியில் படிக்கிறாங்க. ஸோ தேர் ஆல் சஃபரிங். சரியான ஒரு முறையில் அங்கே வந்து எதுவுமே கம்யூனிகேஷன் இல்லை, கரஸ்பாண்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸும் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ ஃபீஸும் வந்து அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிறவங்களுக்கு அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்படி வந்துட்டு நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் அப்படின்றதே ஒரு பிஸ்னஸ், ஒரு கமர்ஷியல் செக்டராக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு எம்எல் படிக்கிறதுல என்ன ஒரு இவங்க வந்து தப்பு பண்ணிட்டாங்க, எம்எல் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, தப்பு என்ன இருக்குது அதில்? ஸோ அவங்க வந்து அதை சேர்த்துக்கிட்டு செய்ய வேண்டிய ஒரு பணியை வந்து அவங்க செய்யணும். ஸோ சேர்க்குறப்ப மட்டும் சேருங்கன்னு சொல்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப திண்டாட வைக்கிறாங்க, ஒரு எக்ஸாம் சரியாக வைக்கிறது இல்லை. ஸோ இப்படி வந்துட்டு நிறைய வந்து நம்ம வந்து காலம் வந்து விரயமாகுது. இதனால வந்து ஒரு 3 வருஷம் கல்வின்றது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா 1 வருஷம் இல்லை 1.5 வருஷம் நமக்கு வந்து விரயமாயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் வந்துட்டு we have to fight out for our rights. இப்போ வந்துட்டு நம்ம மற்றவங்களுக்காக நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம், அது வந்து நம்ம ஒரு தொழிலாக எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்லை ஒரு சொசைட்டிக்கு நம்ம நல்லது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நாம வந்து நம்மளுக்காக நம்ம முதல்ல வந்து எப்படி வந்து ஒரு பேஸ் ரெடி பண்ணணும், நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு எதிராளியோட மோதிர மாதிரி தான் இப்போ வந்து ஒரு வார் மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்கு. நம்மளுக்கும் வந்து கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ்க்கும் நம்மளுக்கும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ்க்கும் ஸோ இது ஒரு விதமான ஒரு வாராக தான் நடந்துட்டு இருக்குது. ஸோ ஒரு பனிப்போராக தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங்ஸோ இல்லை நீங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தால் கூட நாம் வந்து ஏதாவது ஒரு குழுவாக நம்ம வந்து செயல்பட்டு இதுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு, ஈவன் அது வந்து ஒரு வேற ஒரு பிராண்ட்லேயே கூட நம்ம செய்யலாம். ஒரு நம்ம வந்து ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் அதுக்கு ஒரு அசோசியேஷன் மாதிரி ஒன்று வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு, அட்வொகேட்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் அந்த மாதிரி நம்ம எத்தனையோ அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கு. ஆனால் அந்த எம்ஹெச்ஐ ஆகட்டும் மற்ற அட்வொகேட்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ் கூட இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து அவங்க அப்படியே வந்து ஒரு இது பண்ணிட்டே தான் போறாங்களே தவிர ஒரு எதிர்த்து எதுவும் செயல்படுறது இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து நமக்கு டே டு டே அஃபேர்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ கோர்ட் கேம்பஸ்குள்ள போனால் எத்தனை இன்னல்கள் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஜனங்களால பாவம் ஒண்ணுமே சொல்ல முடியல. நம்ம வந்து அவங்களுக்காக நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து நமக்கு கண்டிப்பா அந்த இருக்கணும். அந்த ஃபயர் உள்ள இருந்தால் தான் வந்து இதுக்கு ஏதாவது நம்ம செய்ய முடியும்.
ஏன்னா இப்போ நான் கூட வந்து அங்கங்கே வேற வேற கோர்ட்டு போகிறப்போ அங்கே இருக்கிற வசதி வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு, நம்மளோட சென்னையில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா சென்னை வந்து படுமோசமாக இருக்கு. சென்னை கேம்பஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த விதமான ஒரு சரியான ஒரு கேன்டீன் இல்லை, ஒரு எல்லா ஸ்டாஃபும் கூட கஷ்டப்படுறாங்க. அதே மாதிரி அங்கங்க கோர்ட் திறக்கிறாங்க, சின்ன சின்ன கோர்ட்டெல்லாம், ஆனால் எந்த வசதியுமே இல்லை. ஈவன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கூட இல்லை. ஒரு ஸ்ரீபெரும்புதூர் கோர்ட்டுக்கு போனேன், அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ளே போயிட்டு 1 கிலோமீட்டர் கூட போகுது ஹைவேஸ்ல இருக்கு. ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா நான் வந்து ஒரு ஸ்டாஃப் கிட்ட பேசினேன், அவங்க சொல்றாங்க ஆமாம் சார் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கு, ஒரு 7 மணிக்கு மேலே நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போகிறப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருக்கு, ஒரு சரியான செக்யூரிட்டி இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்படி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம மோர் தேன் திஸ் லீகல் ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து கூடுமானவரில் அதையும் நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கு. நாம வந்துட்டு படிச்சிட்டோம், நம்ம இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்துட்டோம், இந்த ஃபீல்டாக நம்ம 4 பேருக்கு என்ன நல்லது பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இதுவும் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றது. இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ரோட்டரி கிளப், லயன்ஸ் கிளப் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கோ, நாமளும் வந்துட்டு ஜனங்களுக்கு வேற விதமா ஏதாவது வேலை செய்யறதுக்கு இருக்கா அப்படின்றத நம்ம திங்க் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னாக்கா, நாம வந்துட்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நான் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ சம் லைட். இது வந்து என்ன நடக்குது, நம்ம கேம்பஸ்ல என்ன நடக்குது, நம்ம ஃபீல்டில் என்ன நடக்குது, இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இது, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ மோர் தேன் தட் வந்து ஜட்ஜஸோட பிஹேவியர். ஸோ அதுலேயும் நம்ம வந்து எவ்வளோ நம்ம கஷ்டப்படுறோம். சரி, ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜட்ஜ் ஒவ்வொரு மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் நம்ம செக் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு எந்த வசதியும் இல்லை. ஸோ அவங்கள வந்து எப்போ வந்து பிஎல் எழுதுனாங்க, எப்போ வந்து என்ரோல்மெண்ட் ஆனாங்க, எப்போ வந்து ஜட்ஜ் ஆனாங்க. ஸோ இப்படிலாம் வந்து நம்ம அதையும் ஸ்டடி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. நிறைய வந்து ராங்ஃபுல் ஆர்டர்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கு வேற என்ன பண்ணணும், ஜுடிஷியலாக வந்து நம்ம மேலே தான் போகணும், அப்பீல் தான் ஃபைல் பண்ணுறோம். ஸோ அங்கே திரும்பவும் நம்ம போராட்டமாக இருக்குது. ஸோ இப்படி வந்து நிறைய ஜட்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேசஸை சரியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதில்ல. ஸோ நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ இப்படி வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆர்டர்ஸ்லையும் விளையாடுறாங்க, எக்ஸ்பர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸையும் விளையாடுறாங்க. ஸோ இப்படிலாம் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால வந்து அதுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சைடில் நம்ம வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுக்கணும், எப்படி வந்து இந்த ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து அவங்க ஜட்ஜுன்றதுனால இப்போ ஜஸ்டிஸ் இஸ் நாட் தி அசெட் ஆஃப் தி ஜட்ஜஸ். இது வந்து அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. ஜஸ்டிஸ் கொடுத்து தான் ஆகணும். அது வந்து நான் வந்து என்னோட சொத்து நான் கொடுக்க மாட்டேன்ற மாதிரி அவங்க சொல்லக்கூடாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் தேர் அசெட். ஸோ ஒன்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் given the law into our hands, it has to be implemented, it has to be given away by the judges. ஸோ அதில் ஏதாவது இது இருந்தாக்கா அவங்க வந்து ஒரு நியாயத்துக்காக அவங்க என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யார் வந்து அதனால பாதிக்கப்படுறாங்களோ அவங்க வந்து அப்பீல் போகலாம். ஆனால் ஒரு கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அசலையே வந்துட்டு ஜட்ஜி வந்து கம்மி பண்ணிட்டார். 10 லட்சம் ரூபாய் நான் வந்து ஒரு சூட் ஃபைல் பண்ணேன். அவர் என்ன பண்ணிட்டாருனாக்கா அசலையே கம்மி பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அதிகப்படியா இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இது வந்து ஐ cannot allow it. அதர் சைடு வந்து நாட் அப்பியர்டு, அதர் சைடு நாட் அப்பியர்டு. எக்ஸ்பர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்லயே இவர் வந்து அந்த மாதிரியான இது அவங்க ரைஸ் பண்ணாத பாயிண்ட் இவங்க ரைஸ் பண்ணி இவர் வந்துட்டு ஒரு அசலையே வந்து கம்மி பண்ணி ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணி 5 lakhs சம்திங் இது பண்ணிட்டு இப்போ வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இப்போ இது தேவையில்லாத ஒரு லிட்டிகேஷன் ஆயிடுச்சு. இப்போ அகைன் we have to go on appeal. So even though the other side has not appeared and made any sort of complaint or representation before the honorable judge saying that these people have charged exorbitant interest அப்படின்னு சொல்லிட்டு it's a commercial transaction. So now I obtained the judgment copy yesterday. Now I am preferring appeal. So இந்த மாதிரி வந்து கன்சூமர் கோர்ட்ல கூட இந்த மாதிரி சிலது நடந்துட்டு இருக்கு. அதாவது எல்லாமே வெளிச்சத்துக்கு வரதில்ல, ரிப்போர்ட்ஸ்ல மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். ரிப்போர்ட்ஸ்ல என்னென்ன ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கோ அந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோமே தவிர நிறைய வந்து ஒரு அண்டர் வித்தவுட் ரிப்போர்ட்டிங் எத்தனையோ போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வெளியில தெரிய மாட்டேங்குது. நாம வந்து ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது. அதனால தான் நான் வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நீங்களும் வந்து எத்தனையோ சிமிலர் கேசஸ் நீங்க டீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் ஷேக்காக நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் கூட என்ன பண்ணணும்னா அதை ஒரு செப்பரேட் ஃபோல்டராக போட்டுக்குங்க. அந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபோல்டராக போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அதை இது பண்ணுங்க. இல்லை ஒரு 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 40 pages நோட் புக் இல்லை ஒரு நோட் புக் வச்சுக்கிட்டு அதில் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும். ஸோ தட் நீங்கள் வந்து ஒரு ½ hour வயசில் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு உடனே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். பட் இப்போ இருக்க எலக்ட்ரானிக்னால நீங்கள் வந்து கீபோர்ட் போட்டால் கூட வரும். அந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட கிளாஸில் நிறைய இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கேன். பட் ஸ்டில் ஐ எம் ஜஸ்ட் ரிமைண்டிங் யூ. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் யூ கேன் ஹேவ் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரியான நம்ம வந்து ஒரு நாலேஜ் சேக் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபேக்சுவலி லீகலி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் அந்த புக்கை வந்து நாங்கள் நல்லா நீங்கள் வந்து படிங்க. அந்த ஆல்கோட்ஸ் பெட்டிஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸு அதுவும் நல்லா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு கைட் மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்களும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ இட் இஸ் ஃபார் ஆல் எவ்ரி ஒன்ஸ் கன்சர்ன்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா எவ்வளோனா சொல்லிட்டே போகலாம். இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து we are all in touch இந்த குரூப்பு. சில பேர் வந்து மெசேஜஸ் பார்க்குறதில்ல. பட் அது என்ன பண்ணுறது, அது அவங்க கூட டைம் இல்லாதனால கூட இருக்கலாம். ஒரு வாட்டி பார்த்தாக்கா நிறைய பேர் பார்த்த மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எந்த ஒரு இது ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது இது இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எந்த ஊரில் ஒரு கேஸ் நடத்தணும்னு சொன்னாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அந்த அங்கே இருக்கிற லோக்கல் கவுன்சிலரோட நீங்கள் வந்து ஒரு தொடர்பில் இருங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இதாகும். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சதை மற்றவங்களுக்கு ஜெட்டாவில் சேர சொல்லியும் நீங்கள் ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் இந்த ஒரு விஷயமா சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ வேறு ஏதாவது உங்களோட கருத்துக்கள் இருந்து நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ வித் திஸ் ஐ டேக் லீவ் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ. I request Mr. Ramu to address the gathering. Hello, I hope I am audible. I am Raman. I'm basically a software engineer for quite a long time, so I started my career in software development somewhere in 1993. So then by 2016, I started developing some software for law. So that is the reason I got an interest in law. I am developing an artificial intelligence system, that's why I got into law. By 2017, I enrolled myself for a law course, then I completed my law, then I joined with SAR. So SAR told me about a couple of problems related to core, JETA, all those places, but I would like to bring another big problem. Actually, that I think that is the main reason for a need for institutions like JETA. Being a software engineer, I was flourished with money. So money was not a problem for a long time. Okay. The moment I completed my law in 2020, COVID also struck. Meantime, I wanted to start my practice also. So I tried to find ways. So most of them suggested that better to join as a junior with somebody so that you will get a chance to learn and then you can practice yourself. The first heart attack I got when I come to know what they pay for the junior. Couple of my friends who have studied law with me, they said for somebody, I don't want to mention the person, so who is coming from Marimalai Nagar to Airport, practicing as a junior, was paid 5,000 rupees per month. As a software engineer, that was my one-time lunch bill. Okay. I was really shocked to hear that things actually, I could not even imagine that somebody can pay only that 5,000 rupees or 10,000 rupees to somebody to be a junior. So then, as I said, again, money was not a problem. So I just wanted to know more about this, so that I started talking to more and more seniors to understand. Almost everybody was in the same mindset. Okay. So everybody was mentioning only one thing. So once you learn, you will make money. Yes, once I learned, I will make money. There is no second thought in that. But
are you justified for your own activities? I am taking somebody as a junior means it is my responsibility to pay them to behave well. Because even today when I go to court, I see people wearing a bad clothing. I mean, I don't want to say bad, but unfortunately that is the word, I can use it for that actually. The shirts are not pure white, the coats are not properly washed, the shoes are not good shoes. Because one single reason again, they are not making enough. There, if you are a senior, you operate yourself, you are not able to make that much money, then it is your problem. But if I take a junior and I am not paying for him properly, then they come like that. That is not the problem of the junior, that is actually the problem of the senior. Unfortunately, this is not addressed by the entire legal community. Wherever I go, wherever I discuss with whomever I have met. Yes, they have a language problem, they have some communication problem, all those things are understood. So, when many of those seniors, when I decide to practice myself, they say, you will also do the same thing once you become a senior. So I said, if I cannot afford 20,000 rupees a month to pay to a junior, I will not have a junior. What is the need of keeping somebody if you are not even able to take care of them? Considering your Chennai expenses, I have come here as a bachelor, I have lived. You need at least about 10-15,000 rupees barest minimum for a decent life. I am not talking about living on the roads, but for a basic decent life also this profession is not paying. And the next thing is, most of the people will come with the basic idea that it is not possible to practice it by yourself. You need some juniorship in your life. But with the SAR's help, I was able to break that actually. So that took, initially I had the confidence, plus I would say that the money power also helped me to look for cases where I don't have to depend on the money. But now I am saying that is actually I have recovered all the money I have spent on learning law. Okay. So making money is the next step, but before that we should do something to address this point actually, because yes, the court not doing well, bar council not doing well is all one problem. Why the fellow senior members are not even paying for their own juniors? 2 days back I met one guy who wanted to be my junior, so I told him I don't have sufficient cases to accommodate somebody as a junior. He says he goes to the senior's office by morning 7:30. He has to pick up all the documents, go to the court by 9:30, 10 o'clock. So the senior comes there by 10 o'clock. Then he has to stay in that whole day in the court. Around 5:30, 6 o'clock when the court is over, he has to again pick up all the papers and come back and drop it at the senior's house. There is a small 30 minutes break. After that, some written work is given to them. That goes till 9:45, 10 o'clock. Then there is a lunch break. After that, he addresses people for 30 minutes regarding the next day job. Then they can leave home at 7,500 rupees a month. A Swiggy Zomato guys make more than that. This is a very, very pathetic conditions I saw in our own community. So we should do something related to that. Of course, knowledge is one side, you can learn in all the side, but not having knowledge just does not justify the seniors exploiting our skill set or our basic things actually. So this was the prime problem which I saw. So the first thing came in my mind is, okay, we have studied law. In fact, in the CRPC, I think mine was college first or college second actually. So learning is not a problem for everyone, that is next step. But when it comes to the core, the procedure takes over than your subject knowledge actually. Subject knowledge is, I would say, only 50%. Balance 50% goes more into the procedures. So I wanted to find one way where I can learn those court procedures so that I would be able to practice well. So of course I started with all rules practices, all Tamil Nadu government documentations, civil code practices, criminal code practices, all the books. But still there was a small gap which I could not
find a way to fill. I would proudly say JATA helped me to fill that gap. And when I did my first case, which is almost over, we are expecting one judgment for this 28th on a consumer court case, and one more case which I am expecting a judgment maybe sometime in July or August. It is in the last stage. We have very clearly closed the case in our client's favor. So we are sure the judgment will also be in our favor only. But during that each process, whenever I had any doubt or whatever I wanted, he was always available to me by my phone, or when I sent him a message also, he used to reply me even at midnight, when I would say 11 o'clock or 12 o'clock also I used to get. Most of you have the same experience in your life actually. So I want JETA to help more people like me, so who want to practice themselves and start a legal career by themselves. This should be the best place, I would say. So I have also recommended a couple of my friends to go there and study. They are also appreciating the same thing. So of course you all already have the same experience. So I would request you to suggest your friends, those who have completed law, to join this course so that they get idea about what is happening in the real court. So thank you very much for supporting people like me. And I again thank you very much for all of you to join this. We also wanted to see everyone, so we'll have a get-together section post this meeting. So, and also thank you for giving me this opportunity to share this message with everyone of you. Thanks a lot. Now I would like to call upon Mr. Ravindran to address the gathering. Respected Course Director, Guru Sir, my legal fraternity, ladies and gentlemen. It's a privilege we have been provided this evening by our Guru Sir to join in this excellent ambience at this place to meet and greet our legal fraternity who has been enrolled and trained with JETA for the past about 3 years since its inception in different matches. If my memory is right or the information shared in the group is right, we are about 200 members in this JETA family, not only from Chennai, but having spread its wings across the other states like Andhra Pradesh, Karnataka, and even some of the North Indian cities. We feel very happy that Sir has provided us a platform like this to educate ourselves on the practice of law, which we had no chance to learn as students. Even me and Mr. Raman, we were from the same batch, the same college. He used to sit a bench right side of me, and he is a shrewd person, as you have heard him saying just now, that a hard-working, well-knowledgeable man. He used to just, the moment he gets the question paper, I don't think he reads, but he starts writing. And always about 20 minutes before he would have gone. So that is his way of working. And I have the pleasure that I have been able to work with him, and we have been moving across with a few cases, and as he rightly said, one such case is coming up to a close on the 28th of this month. We are keeping our fingers crossed as to what would be the outcome, but whatever it is, law is law, a judgment is a judgment. JETA is such a wonderful institution
that as students of law, I feel we have only studied the alphabets of law during our college days. But what law is and what the interpretations which we have studied from the books of law is practically we are seeing through our day-to-day practice which we have taken up. I was not very keen person because I entered into the course of law. I joined a law course at the age of about 66 and I completed it the next 3 years, and now 2-3 years I am practicing. I was not very keen to go for a legal practice, but it is out of my pure academic interest that I studied this subject. But it was Mr. Raman who said, no, you join, let us together do something good. I said, okay, in that case, I joined him and we are doing our bit and we have been able to proceed in the profession. And admittedly, I have to say that there are many people here. To mention few, I would say Mr. Desamani, Advocate Desamani, Advocate Suresh, Advocate Vinod, all these people, they are so good. Good in the sense that whenever there is a need, because we are all students of law still, so whenever we need any support or help and we pick in the group that we want this information or this support, it is just forthcoming. So that is the beautiful part of the JETA family. This family is nourished by our Director Guru Sir in such a manner that he himself takes the lead. In war we say that, the commander, if he is able to join the force on the front, the troops have won the war. It is like that. He leads from the front and he guides us through all aspects of the legal nuances, and we get all support from him, for which I express my heartfelt gratitude, sir. And I am sure that the book which he has published is an encyclopedia of law or the legal formats. It is just not the book, as I was the other day mentioning in the group also. It is such a wonderful book that whenever we need, even at the midnight, some thought come to us, tomorrow we have to file this, where do we go for this format? We just need to flash through the pages of this book, and we find it there. Most of it, 99% it is there. Maybe 1 or 2 forms. It may be mixed with other generic forms. It may not be in that particular name or format, but it is there. So like that, JETA has come up so well, and it has given a platform for young advocates to practice successfully and confidently, and he has given us the lead, and I am sure that this JETA family will further flourish and definitely will be a good institution in the years to come. Before concluding myself, I have not introduced myself at the very beginning. As my name was called out, I am Ravindranathan. I had about 40 years of my career with the Ministry of Defence, retired. Then the thought came into my mind, why not I join this law course, which was in my mind right through my school days and college days, which I could not do it for various reasons. And even while in service, the commitments were so that it was very difficult to concentrate on the academic side of one's own life.
so it was left out and got a seat and pursued the course, and now today I am proud to be an advocate and alumni of JATA. With these few words, let me conclude, my dear friends, and let us join together in the days to come so that we remain self-supporting. Thank you very much. I would like to thank Raman sir and Ravindran sir for their wonderful talks. Now I would call upon Mr. Parameshwaran to address the gathering. My name is Parameshwaran, retired joint director in Treasuries and Accounts Department. And இப்போ நான் வந்து 2016 ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆஃப்டர் மை ரிட்டையர்மெண்ட்டு. ஏன் ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்தேன்னாக்கா 2016 நான் வந்து ஃப்ரம் த பிகினிங் ஃப்ரம் த அக்கௌண்ட் லெவல் டு சீஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் அண்ட் ஜாயின்ட் வரையும் லா ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நான் தான் டீல் பண்ணேன் டிபார்ட்மெண்ட்டில், ஆல்மோஸ்ட் எல்லா லா ஃபைலும். அப்போ வந்து எங்களுக்கு அட்வொகேட், கவர்மெண்ட் அட்வொகேட் யாருன்னாக்கா பி சதாசிவம், the former chief justice of India, அப்புறம் கேரளா கவர்னர் வந்து இப்போ கோயம்புத்தூரில் செட்டில் ஆகிட்டார். அவர்கிட்ட தான் ஃபைல் எடுத்துருக்கோம். அவர் வீடு வந்து எங்கள் வீடு பக்கத்துலேயே திருவான்மையில இந்த எம்ஆர்சி நகரில் தான் வீடு இருக்கும். ஈவினிங் சில விஷயத்துக்குலாம் அவர் அப்போ நான் வந்து ஒரு சூப்பரண்ட் கடலாக இருந்தேன். அப்போ ரீஜனல் மேனேஜர்கிட்டே சொல்லுவார், சென்று பரமேஸ்வரன் புத்தனுக்குங்க போதும் அவர் பார்த்துப்பார் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அவர் வீட்டுக்கு போய் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அப்போ 141 லேக் சேம்பரில் 140 லேக் சேம்பர் ஓல்டு சேம்பரில் அவர் இருந்தார். அதான் சொல்லலாம். அப்போயே அவர்கிட்டையும் நாங்கள்லாம் பேசுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் நிறையா ஃபைல்ஸ் இருக்கும், லா ஃபைல்ஸ்லாம் அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மீட்டிங் போவோம். அப்போ டாஸ்மாக் டெப்டேஷன் போகும்போது அவர் தான் இருந்தார் எங்களுக்கு. ஸோ அவர்கிட்ட ரொம்ப கான்டாக்ட் பண்ணும்போது அவர் தான் சொன்னார், நீங்கள் லாலையும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்க, அப்படியே படிக்கட்டார். அப்படியே படித்தெல்லாம் படிச்சுட்டு என்ரோல்மெண்ட் பண்ணிட்டேன். என்ரோல்மெண்ட் பண்ணிருக்கும் போது எனக்கு பார் கவுன்சில் மெம்பர் வேல்முருகன் சார், இப்போ ப்ரெசன்ட் பார் கவுன்சில் மெம்பர் ஹெல்ப் லாட், அவங்க ஒய்ஃப் கிரிஜா ரெண்டு இருக்கணும், எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஃபில்லப் பண்ணுறது, ஐடென்டிஃபிகேஷன் போட்டு கொடுக்குறது. இப்போ சிவஜோதிங்கிற ஒரு சென்ட்ரல் ஸ்டாண்டிங் கவுன்சில் அவர் தான் எனக்கு அட்ரஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு. எல்லாமே போட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டேன். எல்லாம் முடிச்சு அடிக்கடி வேல்முருகன் சார் போயிட்டு வருவேன். அப்போ என்ஜிடி கேஸ்லாம் நான் கூட அவரோட போவேன். அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த கேரியர், பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் பொசிஷன். அப்போ அது வந்து கோயம்பேடு கிட்டே இருந்தது அந்த என்ஜிடி, அங்கெல்லாம் போவோம். அந்த பக்கிங்ஹாம் கனால் கேஸ், கோவம் கேஸு அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் அப்போ போகும்போது தான் சாரோட ரூம், குருநாராயண் சார் ரூம் வந்து அவர் ரூமுக்கு முதல் ரூம். அப்படி போகும்போது ஒருத்தருக்கு இப்போ பெட்டிஷன் ஃபார்மேட் புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் உள்ளேருந்து கண்ணாடி வழியாக பார்த்தபோது இங்கே இருக்குது. சரி இந்த ஃபார்மேட் புக்கு வாங்கிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு நாள் இருக்கும்போது சார் இருந்தார். அவருக்கு என்ன யாரும் தெரியாது, பட் நான் எனக்கு வந்து ஒரு அட்வொகேட் இங்கே இது வச்சுருக்காருன்ட்டு அந்த ஃபார்மேட் புக்கை கேட்டேன். உடனே எடுத்து கொடுத்தாரு. அவர் எடுத்து கொடுத்த பேரெல்லாம் கேட்டார். அது பிறகு அவர் ஞாபகம் இருப்பான்னு தெரியல. அதுக்கப்புறமா போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் அந்த யூடியூப்ல சார் ட்ரைனிங் எடுக்கிறான்னு எனக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சால் அப்பயே ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன், தெரியாது. 2021 டிசம்பரில் யூடியூப் பார்த்தேன். யூடியூப்பில் தான் சார் ட்ரைனிங் எடுத்து ஒரு மெசேஜ் வந்தது. டக்குன்னு எனக்கு பேர் தெரியும், குருநாதன் சார் நம்ம புக்கு வச்சுருக்கோம் என்னடான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணேன். உடனே ஃபோன் பண்ணி நான் ஜாயின் பண்ணேன். என் செட்டில் தான் தேசமணி, ஹக்கீம், குவாதீர், தேவராஜ், மரகதவள்ளி எல்லாம் சப்ட் பண்ணோம். டிசம்பர் மாதம் அது கொரோனா எண்டு பீரியட் அது. அந்த பீரியட் தான் படித்தோம். அப்புறமா ரொம்ப எஜுகேட். அப்போ அந்த டயத்துக்குள்ளேயே நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட 5 வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால் ஒரு ஐடியா இருந்தது. இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து எனக்கு பிரமாதமாக அந்த ப்ரொபேட்டை பற்றிலாம் பிரமாதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். நான் 3 கிளாஸும் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சதுனால ஹெவி கோல்டு வந்து என்னால் ஃபர்தராக அட்டன் பண்ணல. அந்த 3 கிளாஸ்க்குள்ளேயே நிறைய விஷயம் நான் லேர்ன் பண்ணிட்டேன். ஒரு நல்ல ஐடியாலாம் கொடுத்து இது பண்ணி ப்ரொபேட்லாம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக அது பேரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதோட இது அதை போட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு ப்ரொபேட் இது. அப்புறம் வந்து இந்த கிரிமினல் சிபிசினா என்ன இது நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி பிரமாதமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அப்படியே அவரோட இது தொடர்ந்தது. இதெல்லாம் ஹைலைட்டு அவர் கொடுத்த அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்லேயும் எனக்கு சேர்ந்த அந்த டீம் நாங்கள் கற்றுனோம். அந்த டீம்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆஃபீஸே நாங்கள் போட்டோம். அவர் இப்போ ஆஃபீஸை பார்த்து எப்போ போடலாம்னு யோசிச்சு ஆஃபீஸ் ஒரு 4-5 மாதம் கழிச்சு ஆஃபீஸை போட்டோம். ஆஃபீஸை அவர் தான் திறந்து வச்சார். எங்களுக்கு வந்து அன்றைக்கி பூஜை அன்றைக்கி அவர் வந்து திறந்து வச்சு அவர் வந்து எங்களுக்கு ப்ளஸ் பண்ணிட்டு போனார். அந்த இதில் முக்கியமானது என்னென்னா எந்த வேணால் தானம் பண்ணலாம், இதை நட்சத்திரங்கள் கட்டலாம், இதெல்லாம் பண்ணலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறாங்க இல்லையா. இப்போ ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா அதை நான் சொல்கிறேன்னா அது பெரிய தானம்.
அதான் உலகத்திலே சிறந்த தானம் அதுதான். அது வந்து சார் வந்து ஷேர் பண்ணுறாரு அத்தனை இருக்கும். இது இல்லாமல் எப்போ கேட்டால் வந்து இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஒன்று போட்டால் அடுத்த நிமிஷம் பதில் வரும். நான் படிச்சு கூட மாட்டேன், சார் போயிடுவார். ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அது அந்த மெசேஜ் எல்லாமே வந்துருக்கு. அது லா ஃபைண்டர்னு ஒன்று ஜாயின் பண்ண ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு. அது வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். அது லீகல் நியூஸ் பேப்பர் அது. அதில் எத்தனையோ விஷயங்கள் டெய்லி வருது. அதை படித்தாலே போதும், லீகல் நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு ஐடியா கொடுத்து வரலாம். சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு அது போங்கன்னாரு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அப்புறம் அவரோட இதனால நாங்கள் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணி எனக்கு செட்டு எங்கள் ட்ரெயினிங் செட்டெல்லாம் அப்படியே நாங்கள் சீனியர் ஜூனியர்லாம் கிடையாது, நான் வயசில் தான் சீனியர். அவங்கெல்லாம் வந்து ஏபிள் மேன் நாங்கள், அதனால எல்லாம் ஈக்குவல் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி யங்கர் ஜென்ரேஷனும் நான் மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நாங்கள் எல்லா கோர்ட்டுக்கும் மூணு ஸ்பீச் பண்ணிட்டோம். டிஆர்டி பண்ணிட்டோம், ஃபேமிலி கோர்ட்டு, சிவில் கோர்ட்டு, கிரிமினல் கோர்ட்டு, ஆன்டிசிபேட்டரி பைலு, என்ஜிடி கோர்ட்டு, கன்சியூமர் கோர்ட்டு, வக்ஃப் ட்ரிபுனல் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீச் பண்ணியாச்சு. இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஸ்டில் கோயிங் ஆன். என்னன்னா அவங்களும் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல். எனக்கு நானும் அவங்களோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கேன். அதெல்லாம் மறக்க முடியாது. சாரோட இதை வந்து எல்லாத்துக்கும் மேலே முத்தாய்ப்பா பெட்டிஷன் அண்ட் ஃபார்மேட் அந்த புக்குக்கு இணையான புக்கு எதுவும் கிடையாது. என்னோட டேபிளில் இருக்கும் பெட்டிஷன் புக். யார் என்ன டவுட் கேட்டாலும் சிம்பிளாக எடுத்துகிட்டு சொல்லிட்டு போயினே இருப்பாரு. அந்த அளவுக்கு அது எல்லா விஷயமுமே இருக்குது. ஒரு செக்கு கேஸுக்கு என்ன நோட்டீஸ் கொடுக்கணும், ஒரு சிவில் கேஸுக்கு என்ன, கிரிமினல் கேஸுக்கு என்ன நோட்டீஸ் கூட இருக்கு. நோட்டீஸ் இருக்குது, பெட்டிஷன் என்னென்ன அர்ஜென்ட் பெட்டிஷன் போடுறதுக்கு என்ன, இதோட இருக்குது. ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இருக்குது. ஸோ ஒன்று 2 லேண்ட் போடலன்னு அது நம்ம தான் பண்ணணும். அப்படியே நம்ம கேஸ் அப்படியே அதை ஒன்று எதிர்பார்க்க முடியாது. அந்த மாடல், காஸ்ட் டைட்டில் எப்படி போடணும், எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், எப்படி முடிக்கணும், அதுதான் முக்கியம். அதெல்லாம் அதில் இருக்குது. அந்த புக்கு வந்து அது எவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபுல்லாக அவர் கொட்டியிருக்காரு. சும்மாலாம் அந்த புக்கு எதுவும் முடியாது. அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் பேஜ் டு கடைசி பேஜ் போல இருக்குது. ஃபார்மேட்டும் அழகாக A4 சைட்டில் போட்டு கொடுத்துட்டாரு. முன்னே வந்து இது லீகலில் இருந்தது, இப்போ A4 ஆகிடுச்சு, அதுவும் போட்டு கொடுத்துட்டாரு. அதனால் அவன் அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவர். இன்றைக்கி நம்மளெல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு கெட்டு கொடுத்தாரு. மொராலஸ் இஸ் கெட்டு கொடுத்தாரு. கூப்பிட்டு நம்மளெல்லாம் வந்து பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் கிட்டத்தட்ட இப்போ அவரோட நல்ல இன்வால்மெண்ட்டு எனக்கு டிசம்பர் 2021 கண்டினியூஸாக இருக்குது. ப்ரீவியஸ் தட்டு அவரை நான் பார்த்துருக்கேன். அவரோட பொறுத்து அவரோட எனக்கு மனசுக்குள்ளே அவர் பேர் உட்காந்துருச்சு. ஏன்னா அந்த பெட்டிஷன் ஃபார்மேட் புக்கு அவர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் வாங்கிட்டேன். அதனால உட்காந்துருச்சு. அதனால் அது என்றைக்குமே ஒரு மறக்க முடியாது. எங்களுக்கு என்றைக்குமே அவர் குரு சார் இல்லை, எங்களுக்கெல்லாம் குரு அவர். அந்த மாதிரி நல்லது சிறப்பாக இருக்குது. இது அடிக்கடி இன்னும் கூட நம்ம நிறைய பேர் வரணும். கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு. எனக்கு தெரியும். ஒவ்வொரு பேட்ச் ஆன பிறகு அந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். வரணும். எல்லாருமே ஒரு சமயம் வெளியூரில் இருக்கலாம், மேபி ஹைதராபாத்தில் இருக்கலாம், பெங்களூரில் இருக்கலாம், திருச்சி, எல்லா இடத்துலையும் வந்து தானே கற்றுக்குறாங்க. அவங்க கோர்ட்டுங்கிறது நமக்கு த்ரூ அவுட் இந்தியா ஒரு சிமிலர் டைப் தானே இந்த ப்ரொசீஜர், சிஆர்பிசி கோடு இதெல்லாமே. அதனால் வர முடியாமல் இருக்கலாம். இன்னொன்று எக்ஸாம் டைம் அதனால் இருக்கலாம். அது ஒரு அப்போ கூட இவ்வளோ திரண்டு வந்து இப்போ ஈவினிங்கில் வந்து சண்டே அன்றைக்கி அவங்களோட இதெல்லாம் வந்து இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். அந்த மீட்டிங் வந்து கலந்துட்டு எனக்கு ஒரு பேச சான்ஸ் வேறு கொடுத்தாரு. நானும் ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணல, என்ன ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாரு. அது பேசுறதுக்கும் ரொம்ப நன்றி. Thank you, sir. Now I would call upon Mr. K. Anand to address the gathering. Respected Guru Sir, my dear friends of the law fraternity, it's a great pleasure to be here in this evening. I came with an expectation to meet people who are looking to make a career in law and who are at an age by which they would have finished some other career and starting another career. So there is a confluence of interest and a conflict of interest here. So most of us are in a conflict state. We are a cat on the fence. Should I leave my previous job or the continuing job and jump here? Would it be good enough? Would it not be good enough? Would I be adequate to do that? Do I have the capacity to do that? The prospects of it. Then suddenly I was looking at the YouTube channel, searching where to go. As Mr. Raman said, you need to have some sort of a training. So suddenly I saw Guru Sir's speech on that, and then I
jumped into it, called my friend Sashi Kumar to join me. It was a fantastic experience. But I still find there some addition to be done, and I would request Guru Sir to do. As Mr. Raman said, 50% is procedure. You gave us the book, you gave us everything. If an exercise was given to us to format a petition in a group or something, then we would have been much more confident. If that can be added in your course, it would be much great to do that. And I suggest that we form a group. We already have a group. Some people who are already practicing law, they can volunteer to, he cannot address everything, every question and every question. Those who are there, they can have a group wherein we can put this thing and you can assist us. So major thing, one more thing I wanted to share my experience. Sorry if I am between you and the dinner, I think. So one more thing I experienced there was the complete picture he gave us about what the court was, how the plaint has to be and what the plaint was. Everything was so concise, clear and focused. It was not too much also. So he had actually cut the edges and trimmed it so much that it was quite enough. We were not so distant. So it was a wonderful effect. Thank you, Guru Sir. Beyond that and much more than that, he is a fantastic human being. He is approachable. I think I got a friend. Guru is there, but being a friend as a guru or a guru as a friend is much more rewarding and exhilarating to be here. I am lucky to be here. Thank you all for being here with me also. Let's hope we can carve out a great future for ourselves under the able guidance of Mr. Ram. Thank you so much. Thank you, sir. Now I would like to call upon Mr. Sasi Kumar to address the gathering. I would like to call upon Mr. Karthik to address the gathering. I would like to call upon Mr. Balakrishnan to address the gathering. My name is Balakrishnan. I am coming from Egmore. I worked in the customs and the central excise department, service tax, everything. Most probably I worked in the central intelligence, the revenue intelligence, director of revenue intelligence. I was handling cases of customs, narcotics, etc. I did a lot of cases for which I was specially sent to Hong Kong on deputation. I worked there for 5 years. I detected cases of 460 crores of cases I detected there. During 2008, I received the Presidential Award for my execution services. So while I was working in the customs side, the narcotics side, I used to go to the court. So I was attending the narcotics cases, narcotic courts in High Court chamber, as well as these economic offence cases, EO1 and EO2. So while I am attending cases, so I have interest over this law. So after my retirement, I worked in the department about 40 years. After my retirement, I did LLB in the Ananda Law College, Tirupati. After that, I joined our Honorable Judge P.N. Prakash. He was my counsel for the customs and narcotics cases. Every day evening we used to go there and get information, and we put lot of interest over there. So after completion of my enrollment, what to do, I don't understand where to go. I am a senior person. I am approaching any senior. They are not taking me. You are being an aged person. So I was under confusion what to do. At the time I saw the YouTube channel
So fortunately, I saw the YouTube channel of the Guruji. So I am impressed with his wordings. So immediately I joined. It is nothing but is an eye opener. So I got confidence about that. Yes, I can also do something better. So now I am practicing in the High Court as well as Egmore Court. So the entire credit goes to our Guruji, Acharya. So I wish him long life and I wish this JETA to flourish well. Thank you, sir. Thank you very much for the opportunity given to me. Thank you. So I request my brother to address the gathering. I am Harihareswar Rao, brother of Mr. Tulnaran Rao. I am happy that JETA is the brainchild of my brother exclusively, and I did not expect that this much of response from the legal side, and we enrolled on the same day. We both enrolled on the same day in the year 1999, and I am happy that it is growing well, and what shall I say? So I am happy and let it grow well. That's my desire. Thank you. So I request எல்லாம் எல்லாம் ஒரு தடவை வரலாம். ஏன்னா நீங்கள் உங்களோட கருத்துக்களையும் என்னை புகழ்றது மட்டும் இல்லை, உங்களோட ஏதாவது சஜஷன்ஸாக இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஏன்னா அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் மீட்டிங். ஸோ நீங்கள் இந்த ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறச்ச நான் ஏதாவது சொல்லாமல் ஏதாவது விட்டுருந்தாலோ இல்லை அதை புதுசாக இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் சார், இப்போ ஷான்னு சொன்ன மாதிரி ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸும் நீங்கள் ஆலோசனைகளை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் அடுத்த வரவங்களுக்கு நம்ம அதை ஒரு நிவர்த்தி பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். அதையும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும். சார் கார்த்திக் சார், அங்கே உட்கார மைக் கொடு. உங்களுக்கு மைக் அனுப்புனா எல்லாம் காண்றேன். நீங்கள் everybody can see his face. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் பிகினர் தான். ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு சார் இன்டர்வியூ பண்ணிவிட்டாங்க. அவங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் வரல, அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஜெட்டாவில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு நான் உண்மையிலே ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிறேன். ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு எந்த கேஸுமே இல்லாமல் இருந்தேன். ஆக்சுவலாக வரலன்றதுனால ட்ரையும் பண்ணாங்க. சாரோட கிளாஸ் போகும்போது ஒரு தெளிவான ஒரு மைண்ட் இருந்தது. அப்போ என்ன கேஸ் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணும்போது என்னோட ஓன் ப்ராப்ளம் இருந்தது. இப்போ எங்கள் அம்மா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி 22 சென்ட் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில். சரி, அந்த கேஸை நம்ம எப்படி டீல் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி எல்லாம் கேட்டு பார்க்கும்போது ஒரு 2 வருஷமாக கிட்டத்தட்ட இருந்தது. அவங்களும் இழுக்கிறாங்க, ஏதோ ரீசன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ஏன் பட்டா வரல, ஏன் என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக மாட்டேங்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒயிட் காலோட ஜாபை நாங்கள் தெளிவாக பார்த்தேன். அதோட விஷயம் நம்ம அந்த ஒரு அட்வொகேட்டாக நம்ம ப்ரெசன்ஸுக்குள்ளே போய் கொடுத்து நம்ம விசிட்டிங் கார்டு சார் சொன்னது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிராண்டிங் கிரியேட் பண்ணுங்கள், லேபிளை கிரியேட் பண்ணுங்கள், உங்கள் சைட்லேருந்து விசிட்டிங் கார்டு ஒன்று போடுங்க. நாங்கள் அந்த தாலுக்கா ஆஃபீஸில் போயிட்டு நம்ம விசிட்டிங் கார்டு கையில் கொடுத்துட்டு வித்தின் 1.5 மந்தில் எந்த ரீசனும் இல்லாமல் நம்ம பட்டா கிடச்சிது. அது அந்த ஒரு நம்பிக்கையும் அந்த தன்னம்பிக்கையும் கொடுத்தது நம்ம ஜெட்டா கிளாஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சொல்லலாம் அந்த ஒரு ஃபியர் பயிற்சி, அந்த ஒயிட் காலரோட நம்மளோட ஒயிட் ஷர்ட்டும் பிளாக் பேண்ட்டோட ஒரு பவரை இந்த கிளாஸ் நான் ரொம்ப தெளிவாக எடுத்தேன். ஸோ அது நம்ம எப்படி அதை மக்களுக்கு கொண்டு போகணுன்றது இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி மக்களுக்கு நம்ம நல்லது பண்ணுறதுனால அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம். இப்போ அந்த என்ன மாதிரி நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டவங்க இப்போ என்னோட ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி அங்கே அம்மாவோட பேரில் இருக்குது, லேண்ட் பட்டா பண்ணுறதுக்கு மாதிரி
எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பான்னு நிறைய உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கை கொடுத்தாங்க. என்னோட ஃப்ரெண்டோட கேட்டார், நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நிறைய இருக்குது, நீங்கள் எல்லாம் போகணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு நான் ஒரு ரீசனாக எனக்கு இங்கே கிடச்சது என்னென்னா, நம்ம கார் ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம டிரைவிங் கிளாஸ் போயிட்டு ப்ராப்பராக எல்ஆர் போட்டு வண்டி ஓட்டுறது சேஃபு. அது நமக்கும் சேஃபு, ஆப்போசிட் வரவங்க சேஃபு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஜெட்டா கிளாஸும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்டையர்லி சேஃபு. என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் கேட்க முடியுமோ அவ்வளவும் சார் கஷ்டப்படுத்தி கேட்டோம். அதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் பொறுமையாக பதில் சொன்னாங்க. ரெண்டாவது என்ன மாதிரி நண்பர்கள் என் கூட இருக்காங்க, சங்கர் சார்லாம் இருக்காங்க கூட, அவங்க கேட்குற கேள்வியும் எங்களுக்கு தெளிவாச்சு. அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு அந்த பதில் கொடுக்கும்போது அந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கும் தெரிய வந்தது. ஸோ அதுவும் எனக்கு ரொம்ப ஓரியன்டாக இருந்தது, நம்ம சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக இருந்தது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த கோட் ஃபியர், ஒரு அப்பியரன்ஸ், நம்மளோட வந்து அதாவது பாவனங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கணுன்றத வந்து சார் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொன்னாங்க. அது வந்து நான் ஓப்பனாக சொல்ல விரும்பல. லீகல் நோட்டீஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு. கொடுத்து அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கன்சூமர்லேருந்து ஒரு சொல்லியிருந்தாங்க, ஒரு மிக்சி விஷயத்தை சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நோட்டீஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேற ஒரு விஷயமா. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவலில் கொண்டு வந்து இந்த ஜெட்டா கிளாஸ் தான். ஸோ இங்கே நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க, நானும் ஒரு பிகினராக இருந்தேன். இப்போ கொஞ்சமாக லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கோர்ட் வாசல் போக ஆரம்பிச்சாச்சு, நிறைய போலீஸ் ஸ்டேஷன் போக ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ அது எப்படி நடக்கணும் அப்படின்றது சாருக்கும் கொஞ்சம் கைடன்ஸ் கேட்டிருக்கேன். நேற்றோட ஃபோனில் கேட்டிருந்தேன். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர் நிறைய பேர் கிடச்சிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம், நன்றி, வாழ்த்துக்கள். சார் முகமது காதர் சார் பேசுவார், பாண்டிச்சேரி. சாரோட டாக்டரும் இப்போ லாயர் அட்வொகேட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. சார் என் பேர் முகமது காதர். நான் வந்து கவர்மெண்ட்டில் 33 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன். நான் வந்து 1988 பிஎல் முடித்தேன் சார். பிஎல் முடித்த பிறகு இம்மீடியட்டாக எனக்கு ஜாப் கிடைச்சதுனால ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனில் ஜாபில் சேர மாதிரி போயிடுச்சு. ஆனால் நான் ஜாபுக்கு போனது வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் லா. டெப்டி டைரக்டர் பட்ஜெட் 33 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ண பிறகு ரிட்டையர் ஆன பிறகு நவம்பர் 2017 ரிட்டையர் ஆன பிறகு தான் நான் என்ரோல் பண்ணேன் சார். என்ரோல் பண்ண பிறகு நான் ஒரு 6 மந்த்ஸுக்கு நான் இந்த லீகல் கோர்ட்டுக்கு போகிறது இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை சார். ஆனால் நம்ம ஆன்லைனில் தேடினே இருப்போம், யூடியூப்பு அதெல்லாம் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்களா. ஏன்னா என் கூட படித்தவங்க எல்லாமே நிறைய பேர் வந்துட்டு சீனியர் அட்வொகேட்டாக இருக்காங்க, ஒரு சில பேர் ஜட்ஜாகவும் இருக்காங்க சார். அதனால் வந்து நமக்கு ஒரு கூச்ச சுபாவம், இப்படி இந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி போய் நாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது. ஒருத்தோட சீனியராகவும் நம்ம சீனியர்கிட்ட போய் ஜூனியராகவும் போக முடியாது, தனியாகவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை. அப்போ வந்து நம்ம சாருடைய இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஐ எம் ப்ரௌட் தட் ஐ வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் 2021 சார். வந்து ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் சார். கிளாஸ் அட்டன் பண்ண பிறகு இண்டிபெண்ட்டாக நான் சார்கிட்ட வந்துட்டு நான் நாளைக்கு போய் கிளாஸ் நடக்குதுன்னா இன்றைக்கே சில இதெல்லாம் மெசேஜ் அனுப்புவேன் சார். எனக்கு வந்து கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு பேப்பர்ஸ் வந்து எந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சார் அனுப்புவேன், மெசேஜ் அனுப்புவேன். மறுநாள் காலையில் எனக்கு சொல்லுவாங்க, கிளாஸில் சொல்லுவாங்க இதை மாதிரிலாம் செய்யணும் அப்படின்னு. அப்போ பேசிக் இதெல்லாம் வந்து நான் சார்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன். ஃபைல் பண்ணுறது, கிளைண்ட் இது பண்ணுறது, பெட்டிஷன் இது பண்ணுறது, எந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் பண்ணுறது. அது வந்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தது சார். அதுக்கு பிறகு நானே இண்டிபெண்ட்டாக ஃபைல் பண்ணி கோர்ட்டுக்கு போய் இது யாருடைய அசிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் போய் இது பண்ண ஒரு கேஸில் வந்து ஜட்ஜி கூட வந்துட்டு சில இதில் தடுமாறுறதை பார்த்துட்டு சார் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள், நான் அசிஸ்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள், இந்த பேப்பர்ஸ்லாம் இது பண்ணும்போது நீங்கள் அதெல்லாம் அப்புறம் கூட கொடுங்க, நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் அப்படின்ற ஒரு இது இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு என்கரேஜ்மெண்ட்லாம் கொடுத்து இது பண்ணாங்க. என் டாக்டர் வந்து 2018 பிஎல் முடித்தாங்க சார், எல்எல்பி முடித்தாங்க. அவங்களையும் கூப்பிட்டு வந்து சார்கிட்ட வந்து பிளெஸிங் வாங்கிட்டு போன லாஸ்ட் மந்த் தான் வந்து. ஷி வாஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஜாயினிங் தி கோர்ஸ், பட் ஷி ஹஸ் 2 children. அதனால வந்து அவங்களுடைய வெக்கேஷன்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த வெக்கேஷன்லாம் பார்த்துட்டு பிறகு வந்து எனக்கு வந்து இந்த கான்ஃபிடென்ட் லெவல் அதிகமாக இந்த கோர்ட்டுக்கு போகிறது, கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறது, இதுக்கு ஜட்ஜு முன்னாடி நம்ம ஆர்கியூ பண்ணுறது, கான்ஃபிடென்ட்டாக இது பண்ணுற இது வந்து ஐ காட் ஃப்ரம் குரு சார். ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஹிம். இந்த கோர்ஸ் இல்லைனாக்கா நான் இந்த ஃபீல்டே போயிருக்க மாட்டேன் சார். ஏன்னா நான் தோ ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை பிஎல் இன் 1988. நான் வந்து அந்த ஃபீல்டில் போகல. என் கூட இருக்கிறவங்களாம் எல்லாமே அந்த ஃபீல்டில் போயிட்டு சீனியர் அட்வொகேட்ட இருந்தாங்க, ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க எனக்கு. அதனால் வந்து சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஃபுல். ஐ ஹோப் தட் திஸ் JETA Academy will grow
and more junior advocates will get benefited. And I praise the service of Dr. Mr. Guru sir. Thank you for that. Sir, one more. Sir told that Bar Council is insisting some problems that we have to address, sir. We have to join together, because in Medical Council also, when doctor registers in Medical Council of India, they don't insist every year to give the certificate of practice. Every year give this papers, that papers. What papers they ask to give, we don't know. Suddenly they will send circular. Suddenly Bar Association notice, we can see the notice. That மாதிரி ப்ராக்டிஸ்லாம் வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ணி இது பண்ணலாம் சார். இப்போ மெடிக்கல் கவுன்சிலில் டாக்டர் இருக்காங்க, அதில் கூட போலி டாக்டர்கள் இருக்காங்க. அவங்க தேர் டேக்கிங் ஆக்ஷன் எவ்ரிதிங். ஆனால் இந்த இதில் மட்டும்தான் வந்து எவ்ரி இயர், எவ்ரி 3 years, எவ்ரி 4 years இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சிஓபி கொடுக்கணும், நீங்கள் அந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்கிறீங்களா, நீங்கள் வந்து வக்காலத்து ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறீங்களா, இதெல்லாம் இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ வர ஜூனியர்ஸ் டாக்டர் வந்துட்டு ஷி இஸ் ஃபைட்டிங் வித் ஹர் சீனியர், என்னுடைய பேர் வக்காலத்தில் போடுங்க. Why? Because this kind of thing is happening. They are insisting this is not record. Yeah, ஒரு வக்காலத்து ஃபைல் ஏதாச்சும் ஒரு 4 வக்காலத்து ஃபைல் பண்ணணும் 5 வருஷத்துல அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அட்டர்லி ஃபால்ஸ். ஐ திங்க் ஸோ. நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணி தெரியல சார். தேங்க்யூ வெரி மச். என் பேர் கோவிந்தசாமி. இந்த மாலை பொழுதில் பெரிய எல்லாமே அட்வொகேட்ஸ் தான். ஆனால் நம்ம ஜாட்டா குரு சார் வந்து நானும் ஆட் பார்த்துட்டு தான் சார்கிட்ட போனேன். அப்புறம் நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டுங்கெல்லாம் சொன்னேன். அந்த சுந்தரமூர்த்தி சாரும் வந்திருக்காரு, இன்னும் ஒரு 4 ஃப்ரெண்டுக்கு வரல. இப்போ எல்லாரும் சொன்னாங்க அவருடைய ஹெல்ப்பை பற்றி. இப்போ தான் லேட்டஸ்ட்டாக தான் நான் ஜாயின் பண்ண ஒரு 3 பேட்சுக்கு முன்னாடி 4 பேட்சுக்கு முன்னாடி இருப்போம். சார் உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லிட்டு அவரும் ஒரு அட்வொகேட் தான். என் கிளாஸ்மேட்டு அவர் 5 வருஷமோ 20 வருஷமோ அட்வொகேட்டாக இருக்காரு. அவருக்கு ஒரு டவுட்டு. நான் சார்கிட்ட சொன்னேன் மாதிரி கூப்பிட்டு வாங்கினேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 hour அதாவது அவருடைய உதவியை சொல்கிறேன், அவருடைய பரந்த மனப்பான்மை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லி ஆகணும். ஒரு 1/2 hour வந்து இதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு இருந்தார். அந்த என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆயிடுறாரு, மதுரை ஹைகோர்ட்டுக்கு வராரு. நான் 3:30 மணிக்கு நான் ட்ரெயினில் போனோம், எனக்கு 3000 ரூபாய் செலவாகும். நான் அங்கே போய் அவர்கிட்ட தான் அட்வைஸ் கேட்குறேன். நான் பாரு ஒரு முறை சார்கிட்ட வந்துட்டு கேட்டுட்டு இதில் சாட்டிஸ்ஃபைலாம் நீ அங்கே போப்பான்னு சொன்னேன். அந்த சப்ஜெக்ட் இப்போ நான் சொல்ல முடியாது. அந்த வந்து இவர்கிட்ட கேட்டு இந்த வெளில வந்து கை குதிரை எனக்கு 3000 ரூபாய் மிச்சம் பண்ணிட்டேன்ப்பா நீ. நான் இல்லைன்னா நான் போய் அங்கே போய் மதுரையில் போய் நான் ரிட்டர்ன் வந்திருக்கணும், அலைச்சலர் வந்திருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ பெரிய அவருடைய டவுட்டு A to Z அவர் சொல்கிறது இவருக்கு தெரியுது, இவர் சொல்கிறது கேட்குறது. அவருக்கு ஒரு எங்கே போய் தீர்வு காணணுமோ அதை சார்கிட்டே தீர்வு கண்டுட்டாரு. அந்த அளவுக்கு உதவக்கூடிய மனப்பான்மை உள்ளவர் சார்ன்றதுனால இந்த நேரத்தில் சொன்னால் எல்லாருக்கும் யூஸ் அவனுடைய ஹெல்பிங் டெண்டன்சி எப்படி இருக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும். அதை நினைவு கூறுவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியை இப்போ சொன்னேன். வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி. சார் யங்ஸ்டர்ஸ் யாருன்னா வரலாமே. யங்ஸ்டர்ஸ் தான் வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் லீகல். சீனியர்ஸ் Mr. Vijay from Vellore, he is practicing on taxation side. First of all, Guru sir நமஸ்காரம். ஜெட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து ஜூனியர் அட்வொகேட்டை வந்து இந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணுறது ஒரு பெரிய மனசு வேணும். ஏன் அப்படின்னா ஜூனியர் அட்வொகேட்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் எஸ்கலேட் பண்ணி அவங்கள எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை. நாலேஜும் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. கூடவே ஒரு ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு அதோட முடிஞ்சதுன்னு இல்லாமல் ஒரு கெட் டுகெதர் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி நான் உங்கள் கூட லைஃப் லாங் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்படின்றது பெரிய விஷயம். அது குருவால் மட்டும்தான் முடியும். அது கரெக்டாக அவரோட பேர்லேயே அமைஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ மை செல்ஃப் விஜய், ஐ எம் ப்ராக்டிசிங் டேக்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் மேட்டர்ஸ், டேக்ஸ் லிட்டிகேஷன்ஸு. இப்போ குரு சார் 2 விஷயங்கள் அட்ரஸ் பண்ணாரு. அதில் வந்து ஒரு விஷயம் லைவாக நான் இங்கே பார்த்தேன். என்ன அப்படின்னா
நம்ம வந்து ஒரு புக்லெட் மாதிரி ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரணும். யார் யார் எங்கெங்கே டிபார்ட்மெண்ட்டில், அதாவது டேக்ஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை கஸ்டம்ஸ் பண்ணுறாங்களா, சிவில் கிரிமினல் எந்த ஊரில் இருக்காங்கன்ட்டு. இப்போ எனக்கு 2 days முன்னாடி வந்து ஒரு கிளைண்ட் ஃபோன் பண்ணி தான் எனக்கு கஸ்டம்ஸில் வேணும், லாயர் யார் இருக்காங்கன்ட்டு. நம்ம குரூப்லேயே சார் இருக்காரு, ஆனால் எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் பாஸ் ஆன் பண்ணியிருப்பேன் அவருக்கு அந்த கிளைண்ட்டை. ஸோ இப்போ எனக்கு தெரியாதது தான் பிரச்சனையாங்க, ஆனால் குரூப்பில் தான் இருக்காரு. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் கஸ்டம்ஸில் இருக்குன்னு ஏதோ ஒரு டீட்டெயில் போட்டிருந்தாலாவது அட்லீஸ்ட் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் நம்பர் கலெக்ட் பண்ணிடுறேன் சார் உங்ககிட்ட. ஒன்று. செகண்ட் வந்து நம்ம சார் பேசிட்டு இருக்கும்போது சார் பரமேஸ்வரன் சார் சொல்லும்போது நிறைய சொன்னார். நாங்கள் பார்ட்னராக வந்து சிவில் பண்ணுறோம், கிரிமினல் பண்ணுறோம், டிஆர்டி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. டாக்ஸையும் கூட சேர்த்துட்டு பண்ணுங்க சார், நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் சென்னையில். ஸோ நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, டாக்ஸில் வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அட்வொகேட் சைடில். இப்போது என்னோட கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ராணிப்பேட்டு வெள்ளூரில் நாங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோம். வி ஹாவ் 11 advocates in my firm. நான் ஃபவுண்டர் விஜய் அசோசியேட். ஐ வாஸ் இன் த ஃபீல்டு வந்து 92ல் வந்தேன் டாக்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் மேட்டர்ஸில். 31 years கம்ப்ளீட்டட். இப்போ என்னென்னா டாக்ஸ்லேயே இருக்குமே சிவில் கிரிமினலில் என்ன நடக்குது லீகலாக அப்படின்னு பார்க்கலான்னு போகும்போது எங்கே போய் கேட்குறது? ஏன்னா என்னோட நேம் கொஞ்சம் பெருசாக வளர்ந்துடுச்சா, வெளியே போய் கேட்கவும் முடியாது யார்கிட்டையும், அட்வொகேட்கிட்ட. அப்போது இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னும் போது தான் சாரோடது யூடியூப்பில் வீடியோ இருந்தது. சரி, இங்கே வந்துட்டுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு நாலேஜ் சேர்க்குறது தான் சிவில் அண்ட் கிரிமினலில் என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்றத ரொம்ப ஈஸியாக புரிய வச்சாரு. ஸோ ஆல்ரெடி நான் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸில் இருக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு. மோஸ்ட்லி நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்னன்னா, கொஞ்சம் டாக்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பக்கம் வாங்க, அங்கே நிறைய வேக்கன்சி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். பிகாஸ்னா நான் இங்கிருந்து வெள்ளூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சேலம் போயிட்டு, சேலம்லேருந்து மதுரை போயிட்டு, மதுரையிலேருந்து திண்டுக்கல் போயிட்டு அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்கேன். முடிஞ்சால் பெங்களூர் போகிறேன், இல்லை விஜயவாடா போகிறேன். ஸோ இது வந்து என்னென்னா, ஒரு அட்வொகேட்டால் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் கேசஸ் பார்க்க முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு டாக்ஸ் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம், அது ஒரு பெரிய சர்க்குலர் கிரியேட் ஆகி போயிட்டே இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டாக்ஸ் அட்வொகேட் டாக்ஸ் அட்டர்னி நீங்கள் லைக் பார்த்தீங்கன்னா 200 cases பர் 2 months 3 monthsல வரும். இன்டைரக்டில். டைரக்டில் பார்த்தீங்கன்னா 6 monthsல பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 100 cases ஆகுது வருது. இப்போ இங்கே சென்னையில் இருந்து வெள்ளூருக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க, சார் இன்கம் டேக்ஸ் அட்வொகேட் வேணும்ட்டு. அகைன் ஐ ரெஃபர். நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், நான் இருக்கிறது சென்னையில் இல்லை, ஆனால் இங்கிருந்து தான் கால் வருது, சார் எனக்கு வந்து அட்வொகேட்டை ரெஃபர் பண்ணுங்க இன்கம் டேக்ஸில். அகைன் சென்னையிலேருந்து எம்எஸ்எம்இக்கு எனக்கு டாக்குமெண்ட் வேணும் சார். எம்எஸ்எம்இ கோர்ட் கோர்ட் இருக்குது எம்எஸ்எம்இல, அது இன்னும் யாருமே ஃபோக்கஸ் ஆகலை. ஸோ நாங்கள் அங்கே நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம். எம்எஸ்எம்இ இது வந்து எங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன் நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க சொல்லி தர முடியுமான்னு பார் அசோசியேஷன்லேருந்து எங்களை கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நிறைய அவென்யூஸ் இருக்குது லால. நம்ம வந்து ஒரே விஷயத்தில் போயிட்டு இருக்கோம். அதர் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்லேருந்து வராங்க, மும்பைலேருந்து வராங்க. நீங்கள் எம்எஸ்எம்இக்கு விஷயமா இருக்கட்டும், இல்லை டாக்ஸ் மேட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், இங்கே சென்னைக்கு வர அட்வொகேட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஸ்டேட்லேருந்து தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே ரொம்ப ஃபோக்கஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் மை ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் வந்து அதர் ஏரியாவையும் கொஞ்சம் கவர் பண்ணுங்க அப்படின்றது தான். ஸோ அதில் ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா ஓப்பன் மைண்டோட நான் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன். ஐ தேங்க்ஸ் டு கிவன் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எல்லோருக்கும் இனிய மலை வணக்கம். ரெஸ்பெக்டட் குரு சார் அண்ட் எவ்ரிவன். என்னோட பேக்ரவுண்ட் பற்றி சொன்னால் எம் சங்கர். நான் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20+ years வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேங்க்ஸில் வந்து மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் என்னோட கரியரோட லாஸ்ட் வந்து ப்ரைவேட் பேங்க் ஒர்க் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து லோன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து டீல் பண்ணதில் எனக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜாப் குவிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்காகவே லா பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்கிட்ட. அதுக்கப்புறமா 2018 ஆரம்பிச்சு 2021 முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம கேரியர் எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அண்டு ஏற்கனவே நிறைய பேர் சொல்லியிருந்த மாதிரி இப்போ இதுக்கப்புறம் போயிட்டு ஒரு சீனியர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் லேர்ன் பண்ணி கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் போகிறது ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அப்படி இருந்தாலும் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவங்களோட போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது என்ன எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு அட்வொகேட்டும் ஒரு ஃபீல்டில் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்காங்க. நான் போகிறது ஒரு ஃபேமிலி அட்வொகேட். ஸோ அவங்களோட போகிறப்ப பார்த்தா வந்து மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ் அந்த மாதிரி கேஸஸ் மட்டுமே தான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 1.5 years பார்க்க முடியுது. பட் எனக்கு வந்து பார்த்தா வந்து எல்லா விஷயங்களுமே வந்து குயிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்க ஒரு அட்வொகேட் அப்படி இவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற ஒரு பாடல் தான் பார்ப்பாங்க. பட் இது ஒரு விஷயம் மட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா வந்து பத்தாது. அப்படி இருக்கும்போது வந்து ஒரு நாள் வந்து ஜெட்டா அலுமினியில் ஒரு அட்வொகேட் ஆக்சுவலாக அவரோட ஆஃபீஸ் போயிருந்தேன்.
அங்கே பார்க்குறப்ப வந்து சார் அந்த புக்கு அந்த ப்ளூ கலர் புக் பார்த்தேன், ஆல் கோட் ஃபார்மேட்ஸ் சொல்லிட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அப்புறம் ஒவ்வொரு பேஜும் பார்க்குறப்ப வந்து வாஸ் இம்ப்ரெஸ். அப்போ தான் நான் சொல்லும் போது கேட்குறப்போ அவர் சொல்லியிருந்தாங்க, நீங்கள் சாரோட கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, அண்ட் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு மட்டுமே தான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதில் மட்டுமே தான் கான்சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இங்கே இதில் அட்டன் பண்ணால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நிஜமாகவே சார் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணி சேஸ்னதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜனவரியில் தான் வந்து நான் கார்த்திக்னு ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக பண்ணியிருந்தோம். இட்ஸ் வெரி 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 யூஸ்ஃபுல் ட்ரைனிங். ஏன்னா வந்து ஒரு கன்சூமர் கோர்ட் தெரிஞ்சுக்கணுமா, ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம், டிஆர்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம், அதாவது கிரிமினல் சிவில் அப்படி எல்லா விஷயங்களுமே பார்த்தோம்னா ஒரு ஏரியல் வியூ கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எதில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு நம்ம கேட்கணுமோ அதை வந்து ரொம்ப இன்டெப்த்தாக டீட்டெயிலாகவும் ஆஃப்டர் அந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் கூட கைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து தேங்க்ஸ், டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க்யூ சார். அண்ட் அது பேர் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து சில விஷயங்கள் சில டவுட்ஸ் எனக்கு இப்போ எனக்கு தெரியும் அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தா நமக்கு ஃபியூச்சரில் தேவைப்படலாம். பட் அந்த இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்து அது கேட்குறப்போ அதுக்கு இன்னொருத்தவங்க ஆன்சர் பண்ணுறப்போ பார்த்தா வந்து நமக்கு வந்து அந்த நாலேஜ் நமக்கு கிடைக்குது. அண்ட் ரீசெண்டாக சாரோட ஒரு போஸ்டிங்கும் பார்த்தேன்னா சார் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் கூட எப்படி ஃபில்அப் பண்ணுறது அப்படின்னு பற்றி ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குறதா சார் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம நிறைய கோர்ட்டுக்குலாம் போகிறோம், நிறைய ஃபைல்ஸ் இதில் அப்ளிகேஷனாக ஃபில்அப் பண்ணுறோம். சில சமயங்கள் நமக்கு வந்து சில டவுட்ஸ்லாம் வருது, அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அண்ட் இந்த கேதரிங் இந்த மீட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கஸ்டம்ஸ்லேருந்து சார் வந்திருக்காங்க, ஐடி ஃபீல்டு வந்திருக்காங்க, அண்ட் விஜய் சார் இந்த டேக்ஸ் அது நம்ம எல்லாரும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் இந்த ஃபீல்டில் வந்ததுக்கப்புறமா நான் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பேங்க் ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போயிருக்கேன், தாலுக்கா ஆஃபீஸ் போயிருக்கேன், எல்லா விஷயங்களாம். அப்போ வந்து நம்ம கிடைக்காத அந்த ரெஸ்பெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு அட்வொகேட்டாக வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போகிறப்போ வந்து நம்ம யூனிஃபார்மோடு போயிட்டு அந்த கார்டு கொடுத்து பண்ணும்போது அந்த சப்ரிஷன் வந்து நமக்கு வந்து ஏதாவது முடியல கூட எந்திரிச்சுன்னு ஆக்சுவலாக சார் இந்த ரீசன் தப்பாக நினச்சிக்காரங்க பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க. அது மாதிரி ஒரு தாசர் ஆஃபீஸ்க்கு தாலுக்கா ஆஃபீஸ்க்கு இங்கே நம்ம போன கூட நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஃபீட்பேக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். டிசம்பர் 2022 பேட்ச் நான் ஆக்சுவலாக 2018 நான் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எல்எல்பி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஏன்னா என்னோட ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி பெய்ட் ஸ்டாஃப்னு சொல்லிட்டு என்ன வெளியில் அனுப்பிச்சுட்டாங்க. என்னோட ஃபியூச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குரூமியாக இருக்குது. ஏன்னா 2008 ஹைலி பெய்ட் ஸ்டாஃப் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டே என்ன பண்ண போகணும்னு நமக்கு தெரியல. பட் ஐ ஹாவ் அ சேஃபர் போர்ட் தட் இஸ் கால்டு ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை எல்எல்பி. முடிச்சு என்ன பண்ண போகிறோம், வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் நமக்கு என்னன்றது தெரியல. ஆனால் பட் ஐ ஹாவ் குவாலிஃபிகேஷன். என்ன பண்ண போகிறது தெரிஞ்ச சார்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் நான் யூடியூப்பில் பார்த்தப்போ ஜெட்டா தான் பார்த்தேன். ஜெட்டாவில் பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா சாரோட ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும். கேட்ட மாதிரி ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது. பட் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்பி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். பட் போய் ஜாயின் பண்ணப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் தெரிஞ்சுது. ரொம்ப பேத்தட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா அட் டைம் ஆஃப் 45 நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிட்ட கேட்டேன், இந்த மாதிரி எல்பி முடிச்சிருக்கேன், எனக்கு ஜூனியர் சேர்த்துன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. கேட்டப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, சார் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் 45 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, இதுக்கப்புறம் நம்ம ஜூனியர் சேர்த்து எப்படி சார் பண்ண முடியும், என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் நீங்கள் சின்ன சின்ன பசங்களை வந்து காம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது உங்களால் பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜ். நான் வந்து பசங்களை காலையில் பசங்களை வந்து ஒரு 8 o'clock எங்கேஜ் பண்ணுவேன், நைட் 10 o'clock வரைக்கும் வீட்டில் ஆஃபீஸில் ரிட்டைன் பண்ணுவேன். பட் as far as ஏஜ் கன்சர்ன் ஐ cannot engage யூன்ற மாதிரி ஸ்டேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி தான் பேசினேன். பட் எனக்கு இந்த ஒரு சாரோட இன்ட்ரடக்ஷன் கிடைச்சப்போ என்ன பண்ண இன்ட்ரடக்ஷன் கிடைச்சிது. அந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் அ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட். why don't we start our own, because I was rejected by many people due to my age. சாரோட கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண போல என்ன ஃபீல் பண்ணலாம், ரைட் நம்ம போங்க சார் மூலியமாக நிறைய தேவையான இன்புட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிது, இதை வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் லேர்னிங். எப்படி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறோன்னா மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் சொல்கிறோம், லாயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாயர்ஸ் ப்ராக்டிஷனர் சொல்கிறோம். நம்ம என்ன டே டு டே எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் தான். there's no end for the learners. சார் மூலியமாக கிடைச்ச இன்புட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அப்ளை பண்ண ஆரம்பித்தேன். now I am independently doing for all types of cases, especially labor laws, because I was headed the HR department. I have a sufficient knowledge with the labor department. I am especially focusing only on the labor side. After learning this subject, I made my footprint to all the aspects. Thank you for JETA. Being a student of JETA, I am really happy to being a student of JETA. Thank you very much. ஸோ நார்மலாக லேடிஸ் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவோம், ஆனால் இங்கே இப்போ தான் லேடிஸ் டேர்னுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ப்ளீஸ்
தெரியல சார், எல்லாமே பேசிட்டாங்க. I don't have any words to say actually. உங்க குரல்ல நீங்க என்ன சொன்னாலும் சொல்றேன் சார். எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங் சார். என்னோட வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா மைக்ல. கட்சியை பத்தி பேச சொல்றேன் சார். அதாவது குரு சாரை பத்தி சொல்லணும்னா there is no words to say. எல்லாமே சொல்லியாச்சு. எனக்கு ஆக்சுவலா பொறாமையா இருக்கு. அவரை பத்தி எப்படி சொல்றது, எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுன்னு தெரியல. ஏன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் நான் கேதர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம போகணும்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வர வந்து எல்லாமே சொல்லியாச்சு. ஸோ வந்துட்டு அதனால வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து தேங்க் தான் பண்ணணும் அவருக்கு. நானுமே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் 17 to 20th பேட்ச் தான் நான் முடித்தேன். ஆந்திராவில் முடித்தேன். ஆந்திராவில் முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் பேர் சொல்லுங்க. பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் சுபாபி சார். சுபாபி. ரைட் நவ் நான் வந்துட்டு ஹைகோர்ட்டு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து தேசமணி சார் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஜட்டாவில் முடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஒன் மோர் அக்கா வந்து மரகதவல்லி ஃப்ரம் ஊட்டி. ஷீ ஒன்லி ரெஃபர்ட் மீ டு ஜாயின் ஜெட்டா. அவங்க சொல்லி தான் வந்து நான் வந்து ஜெட்டாவில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஒய் பிகாஸ் நான் வந்து 2017 to 20th பேட்ச் படிக்கும்போது என்னுடைய பையன் வந்து அப்போ தான் வந்து டெலிவரி ஆகும். ஸோ தட் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு எதுவுமே தெரியாமல் பிளாங்காக வந்து ஜெட்டாவில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஜெட்டா ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக இன்னும் சொல்ல போனால் நான் இது வரைக்கும் வந்துட்டு எந்த சீனியரும் அப்ரோச் பண்ணவே இல்லை ஜூனியராக போய் சேரணுன்றதுக்காக. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் மை ஜெட்டா. ஏன்னா அவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஐ ஹாவ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், எப்படி ஒரு கேஸ் ஹேண்டில் பண்ணணுன்றது வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன். அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு சார் ஒரு விஷயம் சொன்னார், நம்மளுக்கு ஃபேக்ட் தெரியுதோ இல்லையோ, கேஸோட ஃபேக்ட் தெரியுதோ, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு கேஸை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம், அந்த ட்ரிக்ஸ் மட்டும் கற்றுக்குங்க. அதை வச்சு நம்ம வந்து கேஸை வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஆஃப்டர் தட் வந்துட்டு நான் அதை முடிச்சுட்டு சார்கிட்டே வந்து ஜூனியராக ஜாயின் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணிட்டேன். இம்மிடியட்டாக வந்துட்டு சார் ஒரே ஒரு விஷயம், யூ கேன் ஆல்வேஸ் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அந்த டைம் வந்து கொரோனா பீரியடு. அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு சார் வந்துட்டு கேஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதா ஜெட்டா மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதான்னு சொல்லி ஜெட்டா தான் மோஸ்ட்டாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சரி ஓகே சார்கிட்ட ஜூனியராகவும் வேணாம், நம்மளே வந்து கேஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ரைட் நோ வரைக்கும் நான் செல்ஃப் லேர்னிங்காக தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒன்ஸ் நான் முடிச்சுட்டு ஜெட்டா முடிச்சுட்டு பிறகு இது வரைக்குமே வந்துட்டு யாருக்கிட்டுமே சீனியராக போகல. ஈவன் தோ இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு சாருடைய கேஸை வந்து நான் தான் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காரு, இந்தாங்க உங்களுக்கு சில கேஸ், நாட் ஓன்லி மீ, எனக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜெட்டாவில் வர எல்லாருக்குமே வந்து அவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாரு. யார் யாருக்கு எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்காரு. ஸ்டில் நான் வந்துட்டு ஹி இஸ் கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஆல். அவ்வளோதான் சார். ஏன்னா இதுக்கு மேலே எனக்கு சொல்கிறது வேர்ட்ஸ் கிடையாது. ஐ ஆம் நர்வஸாக இருக்கேன் நான். வெரி தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். சார் வந்துட்டு மிஸ்டர் ஆனந்த். ஹலோ சார், குட் ஈவினிங் சார். சார் வந்துட்டு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் சார் வந்துட்டு இஸ் அ ஃபிசியோதெரபிஸ்ட். நவ் கம் டு திஸ் லீகல் ப்ரொஃபஷன். Good evening, Guru sir and all my friends. Basically, I'm a physiotherapist, practicing physiotherapist. நான் 2017 பெங்களூரில் பஞ்சமி காலேஜில் லா சேர்ந்தேன். 2020 இந்த கொரோனா பீரியடில் நான் முடித்தேன். நான் எங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாவோ போலீஸ் ஸ்டேஷனோ யாருக்குமே தெரியாது, எந்த பழக்கமும் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. எல்லாருமே டீச்சர்ஸ், முன்னாடி ஜென்ரேஷன் எல்லாருமே டீச்சர்ஸ், பேங்க் ஸ்டாஃப்ஸ், பேங்க் மேனேஜர்ஸ் இந்த மாதிரி தான். ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். நானும் என் பிரதர் ட்வின்ஸ். அவர் சேர்ந்தார். அவர் பெங்களூரில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் பெங்களூரில் சேர்ந்தார். அவர் சொன்னதுனால நானும் சேர்ந்துட்டேன். டக்குன்னு ஒரு ஸ்பாட்டில் சேர்ந்துட்டேன். சேர்ந்து முடிச்சுட்டு படிக்க தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் நல்லா டெவலப் ஆகிடுச்சு. ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் சுத்தமாக இல்லை. முடிச்ச அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு நான் ப்ராக்டிகல்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு. யாராவது சொல்லி தருவாங்களா, ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சொல்லி தருவாங்கன்றப்ப தான் சாரோட யூடியூப் வீடியோவை பார்த்துட்டு நான் ஜாயின் பண்ணேன். எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு. இப்போ வந்துட்டு நான் ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணல தான். ஏபி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நான் ரிசல்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணல. பட் இருந்தாலும் எனக்கு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடச்சிச்சு, இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ண முடியும் லாவில் அப்படின்னு. அது போக கொஞ்சம் பர்சனலாக ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. எல்லாரும் சொன்னீங்க அவங்க ஒயிட் ஷர்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் ஜாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்டை கொடுக்கும் அப்படின்னு.
ஆனால் என் விஷயத்தில் இந்த ஒயிட் ஷர்ட் தான் உயிரே காப்பாற்றுது. அது ஒரு விஷயம், சென்சிட்டிவான விஷயம். இது வந்துட்டு இந்த சொல்ற காரணம் வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் எல்லாருக்கும் தெரிய வரும். சரி, ஃபைன். இப்போ வந்து தேங்க்யூ ஜாட்டா சார். என்னோட சஜஷன்ஸ், என்னோட ரெக்வஸ்ட் உங்களுக்கு, எங்களை மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அட்வொகேட்ஸுக்கு நீங்கள் கோர்ட் சைடு கூட்டு போய் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போசர் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது சார். ஆக்சுவலாக ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபைலிங் தி பெட்டிஷன்லேருந்து அந்த எப்படி ஆர்குமெண்ட் வரைக்கும் கொண்டு போகணும் அப்படின்றது கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் சைட்ஸ் எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்போசர் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் சார். அதுதான். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். Mr. K. Satyanarayana, my father-in-law, he wants to say a few words. அவருக்கு இருக்க இடத்துல K. Satyanarayana, we are doing business. Hello, we are doing business. Balaji Finance Corporation, BFC Private Limited, since so many years. We, with great pleasure, we appointed our son-in-law, Mr. Gurunayan Rao, for our company. But we are facing some 1 or 2% cases in almost all the our company organization. But completely all the cases have been successfully done it, and it has been collected by us. Even now he is working very grateful to us. I am very grateful to my son-in-law. I am very thankful to God. அதனால ஒரு சின்ன வருத்தம் கூட இருக்கு. இப்போ எந்த கேஸுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு அவங்களுக்கு. ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப டல் ஆயிடுச்சு. మిసెస్ రమ్య మాట్లాడండి, రండి. యు ఆర్ ఫ్రమ్ తెలుగు బ్యాచ్. ఐ ఫైండ్ వెరీ ఫ్యూ ఫ్రమ్ తెలుగు బ్యాచ్. మిసెస్ రమ్య, షీ ఈస్ ఇన్ చెన్నై బట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ గుంటూరు అండ్ అదర్ తెలుగు కోర్ట్స్. అందరికీ నమస్కారం. నేను కనిపిస్తున్నానో లేదో, ఇక్కడ తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసుకోవచ్చా? ఇదంతా తెలుగేనని తెలుసు. ఓకే, అర్థం చేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మనకున్న సొసైటీలో మనకు కావాల్సింది 3. ఒకటి డబ్బు, లేదంటే పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, 3 సబ్జెక్ట్. ముందు 2 మన వల్ల కాదు, కష్టం. ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది మన చేతిలో ఉంది. మనం నేర్చుకోగలిగితే కనుక అది కాపాడేది ఎంత అంటే మనం చెప్పలేము. మనల్నే కాదు, అందరినీ కాపాడుద్ది. మనం లాగా సార్ చెప్పారు, జూనియర్స్కి అమౌంట్ ఇస్తే కొంచెం బాగుంటుందని చెప్పని. అలా అయితే ఎవరు జాయిన్ చేసుకోరు సార్. ఫస్ట్ జూనియర్స్ని సీనియర్స్ వచ్చేసి జాయిన్ చేసుకోరు. ఎందుకంటే అంత అమౌంట్ ఇచ్చి జూనియర్స్ని జాయిన్ చేసుకోవడం అనేది వాళ్ళకు ఒకటి సబ్జెక్ట్ నేర్పించడం ఇష్టం ఉండదు. మెయిన్ సీనియర్ లాయర్స్కి ఎక్కువ శాతం ఇష్టం ఉండదు. అందుకని చెప్పని ఏం చేస్తారంటే సబ్జెక్ట్ నేర్పించకుండా తిప్పుకొని వర్క్ చేయించుకొని డబ్బులు ఇవ్వకుండా అలా స్ట్రగుల్ చేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల నేను కూడా చాలా ఫేస్ చేశాను. ఎవరైనా సీనియర్ లాయర్ దొరికితే వాళ్ళ దగ్గర జాయిన్ అయ్యి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. నాకు ఆంధ్రాలో తెలిసిన లాయర్ ఉన్నారు, మా గురువు గారు. అక్కడికి వెళ్ళి నేను 1 year 2 years ప్రాక్టీస్ చేశాను. పిల్లలు ఇక్కడ పెట్టుకుని ట్రావెల్ చేసి వచ్చి అంత బాగా ఎవరు చెప్తారు? తెలిసిన వాళ్ళు అయితేనే చెప్తారు, తెలియని వాళ్ళు ఎవరు తొందరగా చెప్పరు. నేను ఇక్కడికి వచ్చాక నేను తిరగడం కష్టమైపోయి నేను సెర్చ్ చేశాను. సెర్చ్ చేస్తే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే సార్ది కనపడింది. నేను వెంటనే కాల్ చేశాను. చాలా సపోర్టివ్గా, అంటే అలా సబ్జెక్టు చెప్పగలిగే వాళ్ళు, నేర్పించగలిగే వాళ్ళు ఉన్నారనేది నేను వెంటనే ఫస్ట్ టైం. సీనియర్స్ ఎవరు కూడా సామాన్యంగా నేర్పించరు. అది నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. ఇంత సబ్జెక్ట్ని ఎలా చెప్తున్నారు అనేది. నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు జాయిన్ అవ్వడానికి. నేనే ఇంకా ఫ్యామిలీ బాధ్యతలు నేను జాయిన్ అవ్వలేకపోయాను. నేను త్వరగా మీ దగ్గరకు వచ్చి జాయిన్ అవుతానని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు, ఏజ్ పరంగా కాదు ప్రొఫెషనల్ పరంగా. చాలా నాకు మాట్లాడడానికి కూడా ధైర్యం చాలా అట్లా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైనా జూనియర్స్ ఉండి సీనియర్స్ దగ్గర నేర్చుకునేటప్పుడు డౌట్స్ అడగడం అంటే ఓకే, కానీ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే కనుక డబ్బులు కాదు మెయిన్. మీరు ఆ వర్క్ చేసేది వాళ్ళ కోసం కాకుండా మీకోసం అన్నట్టు చేయండి. మీకోసం అన్నట్టు చేసి అది నా వర్క్ అనుకున్నప్పుడు ఆ వర్క్లోకి మీరు దిగినప్పుడు అది మీకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఎవరు నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఒక సీనియర్ లాయర్ దగ్గర మనం ఆ కేసు తీసుకొని మనం చేయగలిగితే గనక అది చూసి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అది మనది అనుకుని మనం నేర్చుకోగలిగితే గనక ఎవరు మనకు నేర్పించాల్సిన వాళ్ళు లేదు. తొందరగా చాలా షార్ట్ టైంలో మనం నేర్చుకోగలుగుతాము. దాని నుంచి మనం త్వరగా సొంతంగా ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతాం. ఇది ఒక్కటే నేను ఇవ్వగలిగే సలహా. డబ్బుల పరంగా కాకుండా నేర్చుకోవడానికి అది నా వర్క్, నేను సీనియర్స్ కోసం చేస్తున్నాను అనుకోకుండా అది నా వర్క్ అని చెప్పి నేర్చుకుంటే కనుక మీరు చాలా త్వరగా పైకి వస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Time is running up. So I'm happy and I want to say a few words of thanks because already we are behind the schedule. So everyone got hungry. So I think now we have come to this end of this enlightening session today. Now I would like to call upon a director sir to deliver the vote of thanks. So I finally have come to the end of the session, and even though I want to stay here for a long time, but it's not practically possible because if many others would have joined, it would be grateful and more happy moments. But let us see, at least in the next coming meetings, let's expect more gathering. So I want to conduct this kind of gathering in Hyderabad also. So that more and more other members who could not come to Chennai and join here in our gathering, we will do it, and we want to send a link to everyone so that that happening also can be watched by everyone. So I want to say a few words of thanks. It is my immense pleasure so to welcome you all, and really I feel obliged, and I take the suggestions in the right perspective. So now I want to start this classes on both English and drafting. So these two aspects I want to focus in during May summer vacation, because I don't know how much time it will take, because so far I have not completed even the court English class because it involves a lot of grammar and other aspects. So anyhow, I will try my best to make you understand the comprehension power I have to judge from each and every person who is joining, and let it be 1 or 2 days. So I will inform you in our group so that you can take a benefit out of it, and also if you have any specific doubts you can ask me during that session. And with this a few words, I again thank you all for having attended this gathering and making it a grand success. Thank you. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना
नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा